A very good day to all of you. Today we'll have a discussion on your ZEOTS question. So let us start with the questions. Okay. Question number 1. In a permanent magnet at room temperature. So you know that what is the difference between a permanent magnet and ferromagnetic substance? Permanent magnets will have the arrangement of domains in the same direction. But at a room temperature means when the temperature is increased. That is the meaning of room temperature. When the temperature is increased or at a higher temperature, we say that the domains will be partially disturbed. There will be agitation in that, so they will be partially aligned. It's clear. Otherwise, it is all aligned in the perfectly in the same direction. But at room temperatures, since the temperature is higher, then we say that it is partially aligned. Answer is option 3. Next question. So question number 2. A paramagnetic sample shows a net magnetization of, so intensity of magnetization I1 equal to 8 ampere per meter. When placed in an external magnetic field of B1, it is equal to 0.6 Tesla and a temperature of T1 is equal to 4 Kelvin, right? Temperature of 4 Kelvin. The second data, when the same sample is placed in an external magnetic field of 0.2 Tesla, temperature is, magnetic field is equal to 0.2 Tesla, the temperature T2 is equal to how much? 16 Kelvin. What is the intensity of magnetization? The intensity of magnetization I2 will be equal to I2. We need to find out what is the value for I2. So this is paramagnetic substance, how it depends upon the temperature, which is explained by Curie's law. Chi is equal to C by T. So chi, we know that it is equal to I by H. I by H is equal to Curie's constant, C divided by temperature. I by H. What is H? B by H is mu naught, right? We have the equation B by H is equal to mu naught, or H is equal to B divided by mu. It is not mu naught, it will take it as mu itself. It is a sample, and then we need to use same sample, so mu remains the same. So replacing H by B by mu, so B by mu equal to C by T. Now we'll substitute the equations. Now we'll see I1 by B1 is proportional to 1 by T1. So therefore I1 by B1 divided by I2 by B2 is equal to 1 by T1 divided by 1 by T2. Therefore I1 into B2 divided by I2 into B1 is equal to T2 divided by T1. What is I1? I1 is 8. What is B2? B2 is 0.2. What is I2? I2 is, we need to find out what is the value for I2. B1 is equal to 0.6 equal to T2, it is 16. T1, it is 4 Kelvin. So you'll be getting the answer as I2 is equal to 2 by 3 ampere per meter. 2 by 3 ampere per meter. Answer is option number 2. Is it clear? Okay. Next one. The field on the equatorial line of a short bar magnet S. So you know that is a theory question. The field on the equatorial line of the short bar magnet is parallel to the axis from north pole to south pole, and it is anti-parallel to the magnetic dipole moment. Answer is option 4. Next one. Question number 4. A copper rod is suspended in a non-homogeneous magnetic medium, magnetic field region. The rod will be in equilibrium. The rod, when in equilibrium, will align itself in the region where the magnetic field is weakest and perpendicular to the direction of magnetic field there, because copper is a diamagnetic substance. Diamagnetic substances are having a property to align themselves in the direction of the weakest magnetic field. So non-homogeneous means the magnetic field is non-uniform in that region. It's clear. So answer is option 4. Question number 5. The magnetic moment it is given is 1.2 ampere meter square. What is its intensity of magnetization? So we know the intensity of magnetization I is equal to magnetic dipole moment by volume, right? Magnetic dipole moment is 1.2 ampere per meter square. Volume is 15 into 2 into 1 into 10 to the power minus 6. Simplify this, we'll get the answer as 4 into 10 raised to 4 ampere per meter. So answer is option 1, 4 into 10 raised to 4 ampere per meter. Clear? Okay. Next one. The magnetizing field, the question number 6, the magnetizing field of 2 into 10 to the power 3 ampere per meter produces a magnetic field flux density of 8 pi Tesla in an iron rod. The relative permeability of the rod will be equal to. So we are supposed to find out what is the relative permeability mu r in this. What is the relative permeability mu r in this?
a magnetizing field B is equal to B. It is not B given, it is given as H. H is equal to 2 into 10 raised to 3 ampere per meter. Produce a magnetic flux density of B is equal to 8 pi Tesla. So we have the equation B by H is equal to mu, right? So but we are supposed to find out what is mu R. So B by H is equal to, instead of mu, we'll take it as mu naught into mu R. Therefore mu R is equal to B by H into mu naught. Substituting the values, we'll be getting 8 pi by H. What is H? H is equal to 2 into 10 to the power 3 into mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. So we'll be getting mu R is equal to 10 raised to 4. So answer is option number 4, 10 raised to 4. Clear? Okay. Next question. The time of vibration of a dip needle vibrating in the vertical magnetic field, vertical plane in the magnetic meridian is 3 seconds. So we have the equation for time period. Time period we have T is equal to 2 pi root of I by mb. So in the first case it is vibrating the vertical plane. So we'll take it as BV and the time period is 3 seconds. 3 equal to 2 pi root of I divided by mBV. Second case they have given that when the same magnetic needle is made to vibrate in the horizontal plane, the time of vibration is 3 root 2. So second case 3 root 2 is equal to 2 pi root of I divided by mBH. Now you take the ratio to find out what is the angle of dip. We know that angle of dip is equal to tan delta is equal to BV by BH. Now you can solve these two equations and then find out what is BV by BH and then find out what is the value for delta. We will get the answer as tan delta is equal to 60 degree. Take the ratio between these two and then use the equation tan delta equal to BV by BH. You will get BV by BH from these equations and then equate to tan delta. You will get what is the value for delta. Delta is equal to 60 degree. Next one. Question number 8. Figure shows two bulbs B1 and B2 resistors R and inductor L. When the switch S is turned off, the current is having a fluctuation. The inductor will have what is the behavior of inductor? Inductor will be showing some delay in that, but the resistor will have an immediate switching off character. Therefore, B1 dies out promptly, but B2 with some delay because it creates a back EMF in that, so which is opposing the cause that is inducing the EMF in the inductor. So it will take some time to put the bulb B2 off compared to B1. So answer is option 4. Question number 9. A varying magnetic flux linking a coil is given by phi equal to xt square. Phi is equal to xt square. Xt square. If at a time t equal to 3 seconds, time t equal to 3 seconds, the EMF induced is 9 volt. The value of x will be equal to. So the induced EMF is given by E is equal to minus d phi by dt. That is equal to minus 2xt. So we'll be getting minus 2x into, instead of t we'll take it as 3, so we'll be getting minus 6x. What is the value of induced EMF? It is 9 volt. So what is x? X is equal to 3 by 2, that is equal to minus 1.5 Weber per second square. Answer is option 4, minus 1.5 Weber per second square. Question number 10. Which of the following statement is incorrect? Answer is, it is a theory question. Direct answer is option 4. Below resonance voltage leads the current, while above it current leads the voltage. Below the resonance it is more capacitive compared to inductive behavior. It is more capacitive, and at resonance it will be purely resistive. Above resonance it will be it is more inductive. So below the resonance, since it is more capacitive, the current is leading, and above the resonance the voltage will be leading. So answer is option 4, which is a incorrect statement. Question number 11. A simple pendulum with bob of mass m and conducting wire of length L swings under gravity through an angle of 2 theta. So it is swinging under an angle of 2 theta. So the height h, the angle is theta, the length given is L, So
Earth's magnetic field component in the direction perpendicular to the swing is B. Maximum potential difference induced across the pendulum will be equal to the induced EMF will be maximum when the velocity is maximum. So BLV is maximum when the velocity is maximum. So what is this maximum velocity? It is falling from this height to this point. So here the potential energy is getting converted to the kinetic energy at this point. So therefore the maximum velocity will be equal to V is equal to root of 2GH, equating mgh with half mv square will be getting root of 2GH. So induced EMF E is equal to BL into root of 2GH. And what is the value for H in this? So this you can see that this is L, right? L, and this will be L cos theta. Therefore H is equal to L minus L cos theta. That is L into 1 minus cos theta, or I can say that it is L into 2 sin square theta by 2. Substituting for H, we will be getting E is equal to BL into root of 2G into H. Instead of H, it will be 2L sin square theta by 2. So the final answer will be equal to E is equal to BL into 2 sin theta by 2 GL the whole raised to 1 by 2. Answer is option number 1. Clear? Option 1. Now question number 12. In an AC circuit, an alternating EMF E is equal to 200 root 2 sin 100t volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. Capacitance value is 1 microfarad. The RMS value of the current in the circuit will be equal to IRMS is equal to, it is a capacitive circuit, IRMS is equal to VRMS divided by XC. So you know what is the value for VRMS? VRMS is equal to 200 root 2 by root 2, that is equal to 200 volt, and XC which is equal to 1 by C omega, 1 by 10 raised to minus 6 into omega is 10 raised to 2. So we'll be getting 10 to the power 4. This is XC value. So now substitute IRMS is equal to VRMS is 200 divided by XC is 10 to the power 4. So final answer is 20 milliampere. It is equal to 20 milliampere. Option 4. Clear? Next question. Question number 13. Quality factor determines the direct theory question sharpness of resonance in the series LCR circuit. Answer is option 2. Next question. Question number 14. Voltage and current in an AC circuit are given by V equal to 5 sin V is equal to 5 sin 100 pi t minus pi by 6, and I is equal to 4 sin 100 pi t plus pi by 6. Voltage leads the current by 30 degree, current leads the voltage by 30 degree, current leads the voltage by 60 degree. So we need to find out what is the phase difference between V and I. That is the objective of the question. So we'll take the phase difference of voltage as phi 1, which is equal to 100 pi t minus pi by 6, and phase of the current, which is equal to 100 pi t plus pi by 6. So therefore the phase difference delta phi is equal to phi 2 minus phi 1. I am assuming that phase of current is more than phase of voltage. If I am getting the value as positive value, then it is leading. So phi 2 minus phi 1 is pi by 6 minus or minus pi by 6. So pi by 6. So we are getting 2 pi by 6, or it is equal to pi by 3. Pi by 3 means 60 degree, right? So it's the phase difference is equal to 60 degree. So we're getting positive value, that means current is leading voltage by a phase of 60 degree. Answer is option 3. Question number 15. If the area of IH hysteresis loop B, IH and BH, IH in the area, I versus H in the area, it is A1, and BH area, it is equal to A2, and then A1 and A2 has a relation. So A1 can be written as I into H, and A2 can be written as B into H. Now the ratio A1 by A2 is equal to I by B. We can take it as I by B, where I by B can be written as I by mu into H, right? Or mu into H. So I can write it as I by H is equal to chi
chi divided by mu h, mu is equal to mu naught into mu r. So what is the value for relation between chi and mu r? Mu r is equal to 1 plus chi, right? Mu r is equal to 1 plus chi. So for in case of ferromagnetic substance, the value of chi is very large, right? The value of chi is very large, which is very much greater than 1. So 1 plus chi can be approximately equal to chi itself, since it's a ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance, chi value is very large. So mu r is approximately equal to chi. Therefore a1 by a2, it is equal to n by a2 is equal to 1 by mu naught, or I can say a2 is equal to mu naught into a1. So this is the result between area of IH curve and area of BH curve. Option 1. Clear? The next one, question number 16. If a magnet is suspended at an angle of 30 degree to the magnetic meridian, the dip angle makes an angle of 45 degree with the horizontal. So there is a if this is the magnetic meridian, if the magnet is suspended at an angle of 30 degree to the magnetic meridian, so there is a wrong placement of the magnet. It makes an wrong angle of 30 degree. Let that angle be alpha. The angle of dip, which is the wrong dip, which is given by 45 degree. This is not the actual dip, it is a apparent dip. So we have the relation for actual dip, true dip and apparent dip. Apparent dip tan delta dash is equal to true dip divided by cos alpha. That is tan delta dash is equal to true dip divided by cos alpha. Tan 45, delta dash is 45. Tan delta we need to find out, divided by cos 30. Cos 30, what is cos 30? Cos 30 is root 3 by 2. But tan delta is equal to root 3 by 2. Tan 45 is 1. Cos 30 is root 3 by 2. So delta is equal to tan inverse of root 3 by 2. Answer is option 3. Clear? Question number 17. Two short magnets of magnetic moment 1000 ampere meter square. So we have two magnets placement like this. So this is one magnet and it is placed this is north pole, this is south pole and north pole, right? It is placed like this. Magnetic moment of each is 1000 ampere meter square. 1000 ampere meter square. This is also same, m equal to 1000 ampere meter square. A place as shown at the corners of a square of side 10 centimeter. Side length is 10 centimeter. Square ആണ്. എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ എടുക്കാം നമുക്ക്. The net magnetic moment at the point P will be equal to. So this is the point where we need to find what is the magnetic moment. So you can see that for one magnet it is the equatorial point. For this magnet it is an equatorial point. In case of equatorial magnetic field, it will be directed from north pole to south pole. But in the second magnet it is axial point, so it will be from south pole to north pole. Equatorial magnetic field is B1. We will take it as this is 1, this is 2, B1 and this is B2. So what is the resultant magnetic field at the point P? It is equal to, which is larger? A larger magnetic field is axial magnetic field, so it is equal to B1 minus B2. So B1 can be written as mu 0 by 4 pi into 2m by r cube, right? Mu 0 by 4 pi into B1, it is, B1 is equatorial, right? So it is B2 minus B1. So BP is equal to B2 minus B1. So B2 it is axial point, so we're getting mu 0 by 4 pi into 2m divided by r cube minus mu 0 by 4 pi into m divided by r cube. Simplify this, we'll get the value. R is equal to 10 centimeter. Centimeter has to be converted into meter. 10 into 10 raised to minus 2 meter has to be taken, and will substitute for mu 0 by 4 pi as 10 raised to minus 7. We have m as 10 raised to 3. Simplify it, we'll get the answer as 0.1 Tesla. Answer is option 1. Is it clear? Okay. Next one. Question number 18. Identify the wrong statement. Eddy currents are produced in a steady magnetic field. Eddy currents are not produced in a steady magnetic field. Eddy currents are produced when the magnetic field in a given region is time varying. So it is varying with respect to time, then only we will be able to produce eddy currents. Clear? So this is a wrong statement. Answer is option 1. Question number 19.
The rate of change of current of 10 ampere per second in a coil produces an EMF of 5 volt. So it is delta current delta I by delta T is equal to 10 ampere per second. It is given in a coil producing an EMF of 5 volt. Induced EMF is equal to 5 volt. Then the inductance of the coil in Henry will be equal to, what is the inductance of the coil in Henry? So we have the equation E is equal to minus L into delta I by delta T. So EMF is 5 is equal to minus L into delta I by delta T is 10. Right. So L is equal to, we'll get minus 1 by 2. We'll take the modulus value. So it is 1 by 2, 0.5 Henry. 0.5 Henry. Option number 1. Okay. Next one. Question number 20. Two concentric coils, one of radius R and other of large radius R2. So one of radius R1, we'll take it as R1, other one is of large radius R2, are placed coaxially with the centers coinciding. The mutual inductance of the arranged depends on. So we have the theory for that. M is directly proportional to small r1 square divided by R2. So answer is option 1, M directly proportional to R1 square by R2. Next one, question number 21. Ohm's law can be applied for both DC and AC. You already discussed about that in the theory section. Question number 22. In a purely resistive circuit, the power factor is for maximum. For purely resistive circuit means it is at resonance. Cos phi equal to R by Z. We have the power factor cos phi which is equal to R by Z. Z equal to R. So it is equal to 1. Answer is option 2. Question number 23. In a series LCR circuit, if the current leads the voltage by an angle of 0 less than theta less than pi by 2, then so in series LCR circuit, if the current leads the voltage on. Current is leading the voltage on, it is more capacitive on. More capacitive on angle, it is XC. It is more capacitive. XC should be more than XL, right? XC should be more than XL. That is 1 by C omega should be greater than L omega. So the answer is option 3. 1 by C omega is greater than L omega. Clear? Answer option 3. Next one, question number 24. The current through a resistor R from an AC source is given as I equal to Im sin omega t. The heat generated in this resistor R during 1/2 cycle is equal to. So the current in this given by I is equal to Im sin omega t. For 1/2 cycle, what is the heat generated? So this is a cycle. For 1/2 cycle, what is the heat generated? So we need to find out what is, we know what is the equation for heat generated. H is equal to I RMS square R into T, where small t is half cycle. So 0 to T by 2 we need to substitute. So find out what is the value for I RMS in this case. So I RMS is equal to root of 1 by T in 1 by T by 2 integral of 0 to T by 2 Im square sin square omega t into dt. So this is the expression for finding out the RMS value. So root mean square value. So we have taken the root value, then we have taken the mean value for that function, and then we have squared it. So 1 by T by 2, 0 to T by 2 Im square sin square omega t into dt. So I'm taking like this. I RMS is equal to root of 2 by T into, I'm taking Im square outside, integral of 0 to T by 2 sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t divided by 2 dt. This is what we need to integrate now. So I RMS is equal to root of 2 by T Im square into 0 to T by 2 1 by 2 dt minus 0 to T by 2 cos 2 omega t by 2 dt. So I RMS is equal to root of 2 by T into Im square into the first integral value is 1 by 2 into T by 2, correct? Lower limit is 0, so 1 by 2 into T by 2 minus 1 by 2 into, what is the
function cos 2 omega t is sin 2 omega t by 2 omega, right? Sin 2 omega t by 2 omega, applying the limit from 0 to t by 2. So the second term, when we integrate this, when we apply the limits, we will get the values to be 0. Second term will be equal to 0. Now the first term remains. Therefore I RMS is equal to integral of 2 by t Im square into t by 4, correct? T by 4. T is getting cancelled. 1, 2 and 2 is getting cancelled. So I RMS is equal to Im by root 2. Im by root 2, right? So now substitute. Now substituting in the equation, this is I RMS value. You can directly use this equation. I RMS Im by root 2, you can directly use that equation. Just I explain how to solve this when we have any values, any half cycle. For if it is 0 to t by 2, if it is 0 to t by 4, 0 to 3 t by 4, for any half cycle, this is a method. You just change the limit and the mean value denominator of time as the given time. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന t by 4 ആണെങ്കിൽ താഴെ t by 4 എടുക്കുക, 3t by 4 ആണെങ്കിൽ താഴെ 3t by 4 എടുക്കുക, അങ്ങനെ മാറ്റിയാൽ മതി. So we'll be getting h is equal to, therefore h is equal to I RMS square, that is Im square by 2 r into t by 2. So we'll be getting Im square by 2 r into 2 pi by omega into 2. So 2 is getting cancelled. So the final answer h is equal to Im square r pi divided by 2 omega. Im square r pi divided by 2 omega. So this is the expression to find out what is a heat generated. Answer is option 4. Clear? Just have explained the step, no need of all these steps for entrance. Just remember that equation, you know that equation Im by root 2. If it is for any time period, you can change the values according to that. You can change the value for the time period according to that and substitute in this equation to solve what is the value for Im. Then you square that Im, I RMS square into RT will give you the final result. Okay. Next question. Question number 25. The instantaneous value of current in an AC circuit is I equal to 2 sine. I is equal to 2 sine 100 pi t plus pi by 3 ampere. The current will be maximum for the first time at. So current is maximum, means maximum current is 2 ampere, correct? So you substitute for 2, I is 2. So 2 equal to 2 sine 100 pi t plus pi by 3. So this is 1. So therefore 100 pi t plus pi by 3 is equal to pi by 2, because sin 90 is 1. So the angle 100 pi t plus pi by 3 should be equal to 90. So simplifying that, we will be getting 100 pi t is equal to pi by 2 minus pi by 3. Simplifying that, we will be getting 6 as the LCM. So 3 pi minus 2 pi, that is equal to pi by 6. So 100 pi t is equal to pi by 6. Or we'll take pi is getting cancelled, t is equal to 1 by 600 second. So answer is option 4, 1 by 600 second. Clear? Okay, next question, question number 26. Two identical bar magnets are fixed with their centers at a distance d apart. A stationary charge q is placed at P in between the gap of two magnets at a distance d from the center O as shown in the figure. The force on the charge q, when the charge is placed stationary inside a magnetic field, it will not experience any force. You have studied that in moving charges, right? Magnetic effects of moving charges, you have studied that. So this charge is placed stationary in the magnetic field of these two bar magnets. So there is no force experienced by this charge. So answer is option 2, 0 force. Question number 27. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. So magnetic moment of the short magnet is equal to M is equal to 0.4 joule per Tesla, and uniform magnetic field B is equal to 0.16 Tesla. So the magnet is in stable equilibrium and the potential energy will be equal to, the potential energy is equal to minus MB, so that is equal to minus 0.064 joule, Answer is option 1. Clear? Next one, question number 28.
A galvanometer is connected to the secondary coil. The galvanometer shows an instantaneous direct deflection of 7 divisions when the current is started in the primary coil of the solenoid. Now, the primary coil is suddenly rotated through 180 degree, then the new instantaneous deflection will be equal to. So, we have the deflection theta, which is directly proportional to the current, and the current is directly proportional to the flux, right? So, deflection is directly proportional to the flux, change in flux. So, when we take this relation, when the coil is rotated through 180 degree, the change in flux will be equal to 2 phi, correct? Because phi 1 is equal to BA cos 0, then phi 2 is equal to BA cos 180, and therefore delta phi is equal to BA cos 180 minus BA cos 0. So, we'll be getting 2BA. What is it? Is minus 2A. We'll take the modulus value, minus 2BA. So, you will be getting 2BA from taking the modulus. So, 2 times the flux. So, what happens when the flux changes to 2 phi? When the flux is changing to 2 phi, then theta will be changing to 2 theta. Phi 2, theta 2 will be equal to 2 theta 1. So, 2 into 7 divisions, we will be getting 14 divisions. So, the answer is option 2, 14 units. Is it clear? Okay. Question number 29. The figure shows the variation with a time of periodic current. The root mean square current will be equal to. So, you are supposed to find out what is the root mean square current. Root mean square current, again I have already explained how to do this. In this case, you need to be very careful that the time period is taken correctly. So, you can see I am taking the time period as this 0, this is 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4, and this is 1. So, that current is only for 3 by 4 to 1 second. 3 by 4 to 1 second where current out exists. So, when we use the equation to find out what is the RMS, IRMS is equal to a root of 1 by complete cycle is 1 by 1. Then integral of 3 by 4 to 1, correct? Integral of 3 by 4 to 1 into I naught square into dt, because this value is not changing with respect to time, it is remaining constant. So, we will take it as I naught itself. So, root of 1 I naught square, it is equal to 4 square, correct? Maximum value is 4 square into t, applying the limit for t, we will be getting 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. So, root of 4 square into 1 by 4, so we will be getting 4 square, this is 4, answer is 2 ampere. So, the IRMS value will be equal to 2 ampere, option 3. Clear? Next one, a long solenoid has 1,000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The magnetic flux linked with each turn, so phi dash is equal to 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self-inductance of the solenoid will be equal to, what is the equation of self-inductance? The total flux linkage is equal to L into I. Phi N into phi dash, which is equal to L into I. Total number of turns is 1000, 10 to the power 3, 4 into 10 to the power minus 3. The flux linked with each turn, L into current passing through it is 4 ampere. So, simplifying it, we will be getting L is equal to 1 Henry, option number 3. Is it clear? Question number 31. The area of hysteresis loop of material is equivalent to 250 joule per meter cube. So, energy per volume, given that it is energy by volume, it is equal to 250 joule per meter cube. Volume density another. When 10 kilogram material is magnetized by an alternating field of mass is equal to 10 kilogram, magnetizing field of frequency of 50 hertz, that is 50 cycles per second. Then energy lost in 1 hour will be, if the density of the material is equal to 7.5 gram per centimeter cube. Time taken is 1 hour. We need to find out what is in 1 hour. So, the total energy is equal to E, we will take it as E, energy by volume. The total energy ET energy by volume into the total volume occupied V into the frequency 50 and in 1 hour time. 1 hour means 60 into 60, right? 1 hour time. So, E by V, what is E by V? 250 joule per meter cube. Total volume is mass by density
into 50 cycles per second. The second has to be converted into hour. That is why we have taken 60 into 60. Substituting it, will be getting 250. Mass is 10 kilogram. Density is 7.5 into gram. It is 10 raised to minus 3 divided by centimeter cube, right? 10 to the power minus 6 meter cube. And then into 50 into 3600. You simplify this, you'll get the total energy 6 into 10 raised to 14 joule. 6 into 10 raised to 14 joule. Answer is option. 6 into 10 raised to 4 joule. It's not 14, 4. 6 into 10 raised to 4 joule. Option number 1. Clear? Okay. Question number 32. Consider the situation shown in the figure. The wire AB is sliding on the fixed rails with a constant velocity. If the wire AB is replaced by a semicircular wire, the magnitude of induced current will be. So if the semicircular wire, it is of the same length. So once if I am replacing this wire by a semicircular wire like this, since they have not mentioned anything about the resistance, it will remain the same, because the effective length is remaining the same. Effective length is remaining the same. Therefore, the induced current will remain same. If it was given that the new wire is having a new resistance, then the situation will change. There will be a new current in that. The magnitude of current will be different. But in this case, nothing mentioned about the resistance of the given conductor. Therefore, it remains the same. The current remains the same. Okay. Next one. In a series LCR circuit, if L is increased by 25% and C is decreased by 20%. This is question number 33. In a series resonant LCR circuit, L is increased by 25%. That is 1.25 L, correct, 25% increase, and C is decreased by 20%, so C dash is equal to 0.80 C. The resonant frequency will be equal to F dash is equal to 1 by 2 pi root of L dash into C dash. So F dash is equal to 1 by 2 pi root of L dash. 1.25 L into C dash is 0.80 C. So F dash is equal to 1 by 2 pi root of LC itself, because 1.25 into 0.8, it is equal to 1, so it will remain the same. F itself remains unchanged. Clear? Question number 34. The magnetic field B is equal to 2t plus 4t square. So B is equal to 2t plus 4t square. 4t square. Where t is time, is applied perpendicular to the plane of the circular wire of radius r and resistance capital R. If all the units are in SI system, the electric charge that flows through the circular wire during t equal to 0 second to t equal to 2 second is equal to t equal to 0 second to t equal to 2 seconds. So what is the charge flowing through that? So we have the equation delta q equal to delta phi divided by r, right, minus delta phi divided by r. So what is delta phi? Delta phi is equal to B2 minus B0, B2 minus B0 into area, right? So B2A minus 2 stands for the time. So what is B2? We'll take 2 into 2. B0 is equal to 0 Tesla. B2 is equal to 2 into 2 plus 4 into 2 square. So we'll be getting 4 plus 16, 20. So B2 is equal to 20. So we'll be getting 20 into pi into circular coil, right? Pi into small r square. So this is a change in flux. Now the equation for delta q is equal to minus 20 pi r square divided by resistance. So this is the answer. You are supposed to find out what is the magnitude of charge flowing through that. So the answer is delta q equal to 20 pi r square divided by resistance capital R. So the answer is option 2. Is it clear? Okay. Question number 35. The number of turns of the primary and secondary coils of a transformer are 5 and 10 respectively, and the mutual inductance of the transformer is 25. So we have the equation for mutual inductance. It depends upon the number of turns, right? M proportional to N1 and N2. And if now the number of turns in the primary and secondary of the transformer are made 10 and 5 respectively, the mutual inductance of the transformer in Henry will be equal to. Whatever the case, the number product remains same. That is N2 into N1 or N1 into N2. The product remains same. The mutual inductance will remain same itself. There is no change in the mutual inductance value. Answer is 25 itself. Option 3. Question number 36. A transformer having an efficiency of 90%. Eta is equal to 90%. 90% is working on 200 volt and 3 kilowatt power supply. So that is power input power is equal to
3 kilowatt and input primary voltage is equal to 200 volt. And the secondary coil is having a current of IS is equal to 6 ampere. And the voltage across secondary coil and the current in the primary coil respectively is voltage across the secondary and current in the primary IP ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. IP VS ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ primary coilലുള്ള power PI is equal to VP into IP എന്നാണ്. So 3 into 10 to the power 3 is equal to VP is 2 into 10 to the power 2 IP into IP. So we'll be getting IP is equal to 15 ampere എന്ന് കിട്ടും. IP is equal to 15 ampere. Then what is VS? How can you find out what is VS? Efficiency is equal to output power by input power, right? Efficiency is 90 by 100 എന്ന് കൊടുക്കാം. Output power എന്ന് പറയുന്നത് VS into IS divided by input power is 3 into 10 to the power 3. Here VS is, we need to determine what is VS. IS value is given as 6 divided by 3 into 10 to the power 3. Simplifying it, we will be getting VS is equal to 450 volt. Option 4. Clear? So the answer is option 4. Question number 37. So it is given the network shown in the figure is a part of circuit. The battery has negligible resistance. At a certain instant, the current I is equal to 2 ampere and it is decreasing at the rate of 10 to the power 2 ampere per second. So delta I by delta T, it is given as 10 raised to 2 ampere per second. Since it's decreasing, I'm taking it as minus 10 raised to 2 ampere per second. What is the potential difference between the points B and A? So the resistance given as 2 ohm, R is equal to 2 ohm and the cell EMF is equal to 12 volt, E is equal to 12 volt and the inductance value is equal to 5 millihenry. Inductance value is equal to 5 millihenry. So what is the equation? How to solve it? VA minus I into R plus E minus L into delta I by delta T is equal to VB. So VA minus I into R minus 4 plus E, that is a plus 12 minus L 5 into 10 to the power minus 3. Delta I by delta T is minus 10 raised to 2 equal to VB. On simplifying, we'll be getting the answer as VA minus VB or VB minus VA. Nothing mentioned specifically. We'll take the difference between the points. It is equal to 8.5 volt. So answer is option 2. It is 8.5 volt. Clear? Okay. Next question. Question number 38. An aircraft with a wingspan of 40 meter flies a speed of 1080 kilometer per hour. So the length of the wing is 40 meter and it is moving at a velocity of 1080 kilometer per hour. That is equal to 1080 into 5 by 18 meter per second. So multiply by 5 by 18, we'll be getting the answer in meter per second, right? Meter per second. In the eastward direction at a constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of Earth's magnetic field is equal to B is equal to 1.75 into 10 to the power minus 5 Tesla. Then the EMF that develops between the tips of the wings will be equal to induced EMF is equal to E equal to BL into V. So E is equal to 1.75 into 10 raised to minus 5 into length is 40 into velocity, it is equal to 1080 into 5 by 18. So on simplifying it, we'll be getting the answer as 0.21 volt. So this is the direct equation. No need to take anything about the dip because they have directly given it is vertical component. If it is not like that, then you need to find out what is the vertical component by using the equation of dip BV equal to B sine delta, right? Question number 39. The straight wire of length L is bent into a semicircle. It is moved in a uniform magnetic field with speed V with a diameter perpendicular to the field. The induced EMF will be equal to. Here you can see that this is the effective length in which we have to consider. The effective length is equal to 2R. What is the value for R in this? R is equal to, we have L is equal to pi R. So what is R? R equal to L by pi. So the induced EMF E is equal to BL into BL. L means 2R. Into V. So equal to B into 2 into R is L by pi into velocity. So 2BLV divided by pi. 2BLV divided by pi. Answer is option 4. Question number 40. The impedance of RC circuit is Z1 for a frequency of F. Z1 means it is equal to root of R square plus XC square
which is equal to root of r square plus 1 by c omega, c into 2 pi f, the whole square, right? So that is the root of r square divided by 1 plus 4 pi square c square f square. Now what is Z2? What is Z2? Z2 for frequency of 2f. So we'll be getting root of r square plus xc square 1 by c into 2 pi into 2f the whole square. Right. So Z2 is equal to root of r square plus 1 by 4 plus 16 c square pi square f square. So this is Z1 and Z2. So when we calculate Z1 by Z2, the value will be more than 1 and it will be more than 1 and lies between 1 and 2. It lies between 1 and 2. If I am neglecting r, then it will be 2, and if I am considering the ratio, it will be more than 1 and but it lies inside 2. So answer is option 1, between 1 and 2. Clear? Okay. Question number 41. The power factor is maximum in an LCR circuit when XL equal to XC. Power factor is maximum under resonance, right? Resonance, it will be purely resistive, so it is XL equal to XC. Question number 42. In a series LCR circuit, the voltage across R is equal to 100 volt. VR is equal to 100 volt. And R is equal to 1 kilo ohm. R is equal to 1 kilo ohm. And C is equal to 2 microfarad. C is equal to 2 microfarad. The resonant frequency omega is 200 radian per second. Omega is equal to 200 radian per second. At resonance, the voltage across L will be equal to. At resonance, the voltage across L. So voltage across L is equal to voltage across C, right? At resonance. So we have VC is equal to I into XC. What is I? I is equal to V divided by R because it is at resonance. V value it is 100. R value it is 10 raised to 3. So we'll be getting 10 raised to minus 1, right? 10 raised to minus 1 ampere. So it is 1 by 10 into what is XC? XC is 1 by C omega. C value is 2 into 10 raised to minus 6. Omega is 200. 2 into 10 raised to 2. Simplifying it, we'll be getting VC is equal to 250 volt, option 2. Yeah, and that will be VL also because at resonance ആണ് VL and VC same value ആയിരിക്കും. Option 2. Question number 43. Three identical coils A, B and C are placed with their planes parallel to one another. Coil A carries a current I in the clockwise direction. Coil C carries an equal current I in the anti-clockwise direction. And coil B carries no current. Coil B and C are fixed and coil A is moved towards B with a uniform speed. What is the direction of the induced current in the coil B, if any? So when the A is moving towards, so this is the direction of current in A is moving towards B and C is fixed, then you have to consider this side, the current will be in the opposite direction. So if the current in this coil A is clockwise, the current in the coil B will be anti-clockwise. Understood the theory? So A and B A and B are moving in the opposite. A is moving towards B, so the magnetic flux linked with B will increase. So in order to decrease it, it should have a current in the opposite direction. So here it is clockwise, here it should be anti-clockwise. Correct. Question number 44. You can see an angle A of B made of conducting wire moves along its bisector through a magnetic field B as suggested by figure. What is the EMF induced between the two free ends if the magnetic field is perpendicular to the plane of the paper? So you can see that you need to find out what is the magnetic field induced between these two free ends. These are free ends. So here if it is L, and this will be equal to L sine theta by 2, correct? And if this side is L, this will be equal to L sine theta by 2. So what is the total length? We need to consider AB. Length AB will be equal to, length AB is equal to 2L sine theta by 2, correct? 2L sine theta by 2. Therefore, the induced EMF will be equal to BLV, that is equal to B into 2L sine theta by 2 into V. So the answer is option 2, 2BLV sine theta by 2. Question number 45. A straight rod of length L is rotating about an axis passing through O and perpendicular to the plane. In the space, a uniform magnetic field B axis normal to the plane of rotation. Potential difference between the points P and Q will be equal to. So here you can see that I am considering this is the rod which is rotating about the axis of O. It is given like this. So OP will be moving in the upward direction
and OQ will be moving in the downward direction in a field which is perpendicular to the magnetic field. So the perpendicular to the road. So that this length is given by L by 5 and this is given by 4L by 5, right? 4L by 5. 4L by 5. So what will be VOP when it is rotating in the upward, when it is moving in the upward direction, the magnetic field is inwards and the motion is upwards, magnetic field is inwards, the induced current will be from and O to P, right? O to P. So O will be negative and P will be positive. So Vp minus Vo will be equal to half into B into L by 5, L square omega, right? Whole square into omega. So this is Vp minus Vo. Now we can see the second section, that is the OQ, it is moving downward, field is inwards, motion is downwards, so induced EMF is from O to Q. O will be again negative and Q will be again positive. So therefore it is Vq minus Vo. Vq minus Vo is equal to half into B into 4L by 5, the whole square into omega. So in this case you can see which is higher potential. Higher potential is Vq minus Vo. Therefore the potential difference is Vq minus Vo minus Vp minus Vo is equal to half B L square omega into 4 by 5 the whole square minus 1 by 5 the whole square. Simplify this, we will be getting the answer is 3 by 10 B L square omega. 3 by 10 B L square omega. Answer is option 3. Is it clear? So this is the method to solve such questions, important type question. And so we have finished the discussion of all the 45 questions. I think I believe that the exam was easy for you. So hope you did well. Thank you. Hi students. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ZEOT എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് 13 ആൻഡ് 14 എലമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള 45 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. സോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The increasing order of the boiling point of the major products A, B and C of the following reactions will be. ഈ 3 റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൽക്കീൻ HBr-മായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കീൻ HBr-മായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് പെറോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും അഡീഷൻ നടക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള കാർബണിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വരിക, Br മൈനസ് വരിക. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയായിരിക്കും Br മൈനസ് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആയിരിക്കും. Br സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH2 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH2 CH2 CH3 ഇതാണ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. അതായത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് കിട്ടും. രണ്ടാമത്തത് ഒരു ആൽക്കീൻ HBr-മായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ പെറോക്സൈഡും തന്നെ ഇല്ല ഇത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാർക്കോണിക് ഓപ്ഷൻ നോക്കണം. ഇതും അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനാണ്, ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഒരേപോലെയല്ല. അപ്പോൾ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനിലോട്ട് HBr ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ കാർബണിലായിരിക്കും. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കൂടിയ കാർബണിൽ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓപ്ഷൻ, ഇവിടെ കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയായിരിക്കും Br മൈനസ് വരിക, ഇവിടെയായിരിക്കും H വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതെ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH3 ഇവിടെ Br വരും, സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH3. നമുക്ക് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ് കിട്ടും. ഇതൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡാണ്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ HBr ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു സിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ ഹൈഡ്രജൻ വന്നാലും ഏത് കാർബൺ Br വന്നാലും ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ CH3 CH2 CH ഞാൻ ഇവിടെ Br കൊടുത്തു, സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH3. നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ടെർഷറി സെക്കൻഡറി കിട്ടും. ഒരേ മോളിക്കുലർ മാസാണ്. ഇത് നോർമൽ ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ്, ഇത് ടെർഷറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ്, ഇത് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡാണ്. അങ്ങനെ ഒരേ മോളിക്കുലർ മാസുള്ള ഒരു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെ വരിക.
പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ടെർഷറി എന്നാണ്. ഇതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓർഡർ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാകുമ്പോൾ ടെർഷറി ലെസ് ദാൻ, സെക്കൻഡറി ലെസ് ദാൻ, പ്രൈമറി എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ടെർഷറി എന്നുള്ളത് ബി ആണ്. ബിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ്. ബി ലെസ് ദാൻ, സി ലെസ് ദാൻ എ, ബി ലെസ് ദാൻ, സി ലെസ് ദാൻ എ, ഇങ്ങനെ വരും. ബി ലെസ് ദാൻ, സി ലെസ് ദാൻ എ. ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, മാച്ച് ദി ഫോളോവിങ്. കുറേ റിയാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാച്ച് ചെയ്യാനാണ്, നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇത് നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൽ ക്ലോറൈഡ്, നോർമൽ പ്രൊപ്പൈൽ അയഡൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സോഡിയം അയഡൈഡ് ആൻഡ് അസറ്റോൺ, ഡ്രൈ അസറ്റോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാലജൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സോഡിയം അയഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫിംഗൽസ്റ്റീൻ റിയാക്ഷനാണ്, ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എയുടെ നേരെ 6 എന്ന് വരും. ഇതൊരു ഈഥൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഈഥൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് Hg2F2 ആണ്. ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിനെ ആൽക്കൈൽ ഫ്ലൂറൈഡാക്കി മാറ്റുന്ന റിയാക്ഷൻ സ്വാട്സ് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ബിയുടെ നേരെ എസ് എന്ന് വരും. ഇത് ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറോ ബെൻസീനായിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് Cu2Cl2 ആൻഡ് HCl. ബെൻസീൻ ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ നിന്നും ക്ലോറൈഡോ ബെൻസീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ സാൻമേഴ്സ് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ സിയുടെ നേരെ പി എന്ന് വരും. ഇത് ബ്രോമോ ബെൻസീൻ ചേർന്ന് ഡൈഫിനൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബൈഫിനൈലായിട്ട് മാറുന്നു. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് സോഡിയം. അപ്പോൾ ഇത് 2 ബ്രോമോ ബെൻസീൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡൈഫിനൈൽ കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഡിയുടെ നേരെ ക്യൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. എയുടെ നേരെ ആർ, ബിയും എസും, സിയുടെ നേരെ പി, ഡിയുടെ നേരെ ആർ, ഡിയുടെ നേരെ ക്യൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. Question number 3. Which one is most reactive towards SN1 reaction? SN1 ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവായുള്ള ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ടെർഷറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. ഇതാണ് SN1 ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈമറിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ CHBr, അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡറിയാണ്. മൂന്നാമത്തെ CHBr സെക്കൻഡറിയാണ്. നാലാമത്തെ CBr, ഇത് ടെർഷറിയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ക്രോണിക് ക്ലോറോഫോം എക്സ്പോഷർ മേ കോസ് ഡാമേജ് ടു ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറോഫോം ഓക്സിഡൈസിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിടുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് COCl2 ഉണ്ട്. ഫോസ്ജീൻ ഒരു ഹൈലി പോയിസണസ് ഗ്യാസാണ് ഫോസ്ജീൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാർബോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ദ കറക്റ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മീഥൈൽ ഹാലൈഡുകളുടെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ട്. മീഥൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ്, മീഥൈൽ ക്ലോറൈഡ്, മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, മീഥൈൽ അയഡൈഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മീഥൈൽ ക്ലോറൈഡിനാണ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മീഥൈൽ ഫ്ലൂറൈഡ്, മീഥൈൽ ബ്രോമൈഡ്, മീഥൈൽ അയഡ് വരും. ഏറ്റവും കുറവ് മീഥൈൽ അയഡൈഡിനാണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വരും. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്ലൂറൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ്, ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ്, ഹൈഡ്രൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ HFനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. HF ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HCl ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HBr ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ HI എന്ന് വരും. എന്നാൽ മീഥൈൽ ഹാലൈഡ് എടുക്കുമ്പോഴേ മീഥൈൽ ക്ലോറൈഡിന് മീഥൈൽ ഫ്ലൂറൈഡിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. ദ കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് DDTs. DDT എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈക്ലോറോ, ഡൈഫിനൈൽ, ട്രൈക്ലോറോ ഈഥൈനാണ്. ഈഥൈൻ CH3 സിംഗിൾ ബോണ്ട് CH3 ആണ് ഈഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിലതേ ആദ്യത്തെ കാർബണിൽ ഒരു 3 ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 3 ക്ലോറിൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥൈനായിട്ട് മാറി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലെ 3 ഹൈഡ്രജനിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് ആ 2 ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ക്ലോറിൻ ഡൈക്ലോറോ, ഡൈഫിനൈൽ, ട്രൈക്ലോറോ ഈഥൈൻ എന്ന് പറയും. ഡൈക്ലോറോ, ഡൈഫിനൈൽ, ട്രൈക്ലോറോ ഈഥൈൻ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണിത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൈക്ലോറോ,
ഡൈഫിനൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ഈഥൈൻ. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് DDTയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് കണ്ടീഷൻ വുഡ് ടൊളുവീൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ബ്രോമോ ഫിനൈൽ മീഥൈൻ? ടൊളുവീൻ, ഇതാണ് ടൊളുവീൻ. ടൊളുവീന് ബ്രോമോ ഫിനൈൽ മീഥൈൻ. മീഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH4 ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രോമോ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു എച്ച് മാറിയിട്ട് ബ്രോമിൻ വരണം, ഒരു എച്ച് മാറിയിട്ട്. പിന്നെ ഫിനൈൽ വീണ്ടും ഒരു എച്ചും കൂടി മാറണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 എച്ച് മാറിയിട്ട് അവിടെ ഫിനൈൽ. അത് ബെൻസൈൽ ബ്രോമൈഡിനെയാണ് ഇവർ ബ്രോമോ ഫിനൈൽ മീഥൈൻ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ CH3 ഒരു എച്ച് മാറിയിട്ട് BR വരണം, സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലജനേഷൻ നടക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയുള്ളത് സൺലൈറ്റ് വേണം. ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഇവിടെ ബെൻസൈൽ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ടാണ് അവിടെ എച്ച് റാഡിക്കൽ മാറിയിട്ട് പകരം BR റാഡിക്കൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇതേപോലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രോമിനിന് FeBr3 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ ബ്രോമോടൊളുവീനും പാരാ ബ്രോമോടൊളുവീനെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആൻസർ ബെൻസൈൽ ബ്രോമോ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ്. പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ കിട്ടണം. പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ. ഈ സൈനൈഡിലെ കാർബൺ ഉൾപ്പെടെ എണ്ണി നോക്കാം. പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ. അപ്പോൾ പെൻറ്റൈൽ ആൽക്കഹോളും സോഡിയം സൈനൈഡും ആണെങ്കിൽ പെൻറ്റൈൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ സൈനൈഡ് CCN, അപ്പോൾ 6 കാർബണായി. 6 കാർബൺ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹെക്സൈൻ നൈട്രൈലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പെൻറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ. ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ മാറില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കേസിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ OH- മാറില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. പെൻറ്റൈൽ ക്ലോറൈഡും NaCN ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഹെക്സൈൻ നൈട്രൈൽ കിട്ടും. ബ്യൂട്ടൈൽ ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും. ഇതാണ് ബ്യൂട്ടൈൽ ക്ലോറൈഡ്. സോഡിയം സയനൈഡുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ NaCl ചേർന്ന് NaCl പോകും, നമുക്ക് പെൻറ്റൈൻ നൈട്രൈൽ കിട്ടും. സോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. ആൽക്കഹോളും സോഡിയത്തിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും OH- മാറിയിട്ട് CN- വരില്ല. ആൽക്കൈൽ ഹാലയുടെ കേസിലാണ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിങ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് അയഡിൻ? പൈറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പൈറിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാലോതെയ്ൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫ്ലൂറിനും ക്ലോറിനും അടങ്ങിയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. CF3 CHCl Br എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഹാലോതെയ്ൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലും അയഡിൻ ഇല്ല. തൈറോക്സിൻ, അതിലാണ് അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോറൻ ഫെനിക്കുലാണെങ്കിൽ ക്ലോറിനാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ക്ലോറിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ അയഡിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ഇൻ ദി ഗിവൺ ഓർഗാനിക് റിയാക്ഷൻ ഒരു സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ ബ്രോമൈഡ്, സെക്കൻഡറി പെൻറ്റൈലാണ്, ബ്രോമൈഡാണ്. സെക്കൻഡറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആൽക്കഹോളിക് AOH-മായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. ബ്രോമിൻ നിൽക്കുന്ന ഈ കാർബൺ ആൽഫ കാർബൺ, ഈ നിൽക്കുന്ന കാർബൺ ബീറ്റ കാർബൺ, ഇത് ബീറ്റ കാർബൺ ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബീറ്റ കാർബൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് റൂൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടേണ്ടത്. ആ ബീറ്റ കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ കാർബണിൽ നിന്നായിരിക്കും പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH2 ആണ്, ഇവിടെ CH3 ആണ്, ഇവിടെ 2 ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് എച്ചും ഇവിടെ നിന്ന് BR ചേർന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. സോ അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. ആൽക്കഹോളിക് AOH ആണ്. ആൽക്കഹോളിക് AOH ആകുമ്പോഴാണ് ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കണം. അക്വസ് AOH ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് BR- മാറിയിട്ട് OH- വന്നേനെ. പക്ഷേ ആൽക്കഹോളിക് AOH ആയതുകൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രോ ഹാലജനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ കാർബണിൽ നിന്ന് പോകാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. ഇൻ ദി ഫോളോവിങ് റിയാക്ഷൻ ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബണിലൂടെ എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ആൽക്കീനാണ്. ആൽക്കീനിലൂടെ എച്ച് ഐ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് മാർക്കോണിക്കോഫ് ഫ്രണ്ട്സിനാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതുന്നത്. ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനാണിത്. ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറയും ഇപ്പുറയും ഒരേപോലെയല്ല, കട്ടിമുണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീനിലോട്ട് നമ്മൾ അൺസിമെട്രിക്കലായുള്ള റിയേജൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയേജൻറ്റിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ കാർബണിലായിരിക്കും. ഇവിടെ സി ആണ്, ഇത് സി അല്ല സി എച്ച് ആണിത്. ഇവിടെ സി എ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ കാർബൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതായിരിക്കും. സി എച്ച് എന്നുള്ളത് സി എച്ച് ആയിട്ട് മാറും, ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊട്ടി. മീഥൈൽ ഓൾറെഡി തന്നെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ അയഡിനും കൂടി വന്നു തരും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഒരു ഐ ഉണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. A compound is formed by substitution of 2 chlorine for 2 hydrogen in propane. The number of possible isomeric compound is. പ്രൊപ്പൈനിൽ 2 ഹൈഡ്രജൻ മാറിയിട്ട് 2 ക്ലോറിൻ വരികയാണ്. ഇതാണ് പ്രൊപ്പൈൻ. പ്രൊപ്പൈൽ എച്ച് മാറിയിട്ട് ക്ലോറിൻ വരുമ്പോഴേക്കും എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോമർ വരാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 2 3 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഒന്നാമത്തേലും രണ്ടാമത്തേലും ക്ലോറിൻ വരാം. 1,2 ഡൈക്ലോറോ ബെൻസീൻ കിട്ടും. ബെൻസീനിൽ 1,2 ഡൈക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ കിട്ടും. ഇനി 1ലും 3ലും വരാം 1,3 വരാം. അല്ലെങ്കിൽ 1ൽ മാത്രം വരാം 1,1 ഡൈക്ലോറോ പ്രൊപ്പൈൻ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ 2,2 രണ്ടാമതിൽ ഇവിടെയും 2 വരാം 2,2. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. 1,2 1,3 അതിലെ 1,1 2,2 ആ രീതിയിൽ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1 എന്ന് കിട്ടും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13. ക്ലോറോബെൻസിൻ ഈസ് ഡാഷ് റിയാക്റ്റീവ് ദാൻ ബെൻസീൻ ടുവാർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ട് ദ ഇൻകമിംഗ് ഇലക്ട്രോഫൈൽ ടു ഡാഷ് പൊസിഷൻ. ക്ലോറോബെൻസിൻ ഈസ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് ബെൻസീനേക്കാളും. നമ്മൾ ബെൻസീനും ക്ലോറോബെൻസിനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലോറോബെൻസീൻ ഇത് ബെൻസീനാന്ന് എഴുതും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് 2 എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. ഒന്ന് -I എഫക്റ്റ് കാണിക്കും, മറ്റൊന്ന് +R എഫക്റ്റ് കാണിക്കും. -I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോണെ വിഡ്രോ ചെയ്യും, +R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിൻ്റെ കേസിൽ ഹാലിൻ്റെ കേസിലേക്കാണെങ്കിൽ -I എഫക്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ +R എഫക്റ്റ് ആണ്. പൈ ഇലക്ട്രോണെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർ സിഗ്മ ഇലക്ട്രോണെ വിഡ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ അവരെ ഹാലജൻസൊക്കെ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോവിങ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പറയണേ. അപ്പോൾ ക്ലോറിനൊക്കെ ബെൻസിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൻസയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നവനെ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലോറിനൊക്കെ മോഡറേറ്റ്ലി റിംഗ് ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ഡിയാക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇലക്ട്രോഫിലിക് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയത്തേ ഉള്ളൂ. സോ ക്ലോറോബെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻസിനേക്കാളും ലെസ് റിയാക്റ്റീവാണ്. പിന്നെ ക്ലോറോബെൻസിൻ വിഡ്രോവിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിലും +R എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ +R എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നവരും ഓർത്തോ പാഡാറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്. റിങ്ങിലോട്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കും. ആ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ചേരണത് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്ന് ചേരണത് ഓർത്തോയിലോ പാരയിലോ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓർത്തോ പാഡാറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ഫ്രീയോൺ 12 ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രോം ടെട്രാക്ലോറോമീഥെയ്ൻ ബൈ. ഇതാണ് ടെട്രാക്ലോറോമീഥെയ്ൻ, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറിനെ ഫ്രീയോൺ 1,2 ദാറ്റ് ഈസ് CF2Cl2. ഇതാണ് ഫ്രീയോൺ 1,2 എന്ന് പറയുന്ന മിക്സ്ചർ. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ക്ലോറിൻ മാറിയിട്ട് ഫ്ലോറിൻ വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ Hg2F2മായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ SbF3മായിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോറിനേറ്റ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് സ്വാട്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദി ആൻസർ ആയിട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. The correct decreasing order of reactivity for a given alkyl group in both SN1 and SN2 reaction mechanism is. ആൽക്കൈൽ ഫ്ലോറൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും SN1 ആയിക്കോട്ടെ SN2 ആയിക്കോട്ടെ എലിമിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആൽക്കൈൽ ഹാലിഡ് പങ്കെടുക്കുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആൽക്കൈൽ അയഡൈഡുകളായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ബ്രോമൈഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ക്ലോറൈഡ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൽ ഫ്ലോറൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16.
Chlorobenzene on treatment with acetyl chloride and anhydrous aluminum chloride gives. Chlorobenzene, acetyl chloride. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് അസറ്റൈലേഷൻ റിയാക്ഷനാണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടും, അല്ല ഈ ബോണ്ടല്ല, ഇത് ക്ലോറിൻ എന്നാൽ ഓർത്തോ പാരഡാർട്ടിക് ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ക്ലോറിൻ വരുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈലിനെ ഓർത്തോയിലോട്ടും പാരയിലോട്ടും പറഞ്ഞു വിടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് 2 പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഒന്ന് ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരും, CH3CO+ വരും. അതുപോലെ പാരാ പൊസിഷനിലും ഈ CH3CO ഗ്രൂപ്പ് വരും, COCH3 വരും. അപ്പോൾ ഇത് അസറ്റോഫിനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോൺ എന്നും പാരാ ക്ലോറോ അസറ്റോഫിൻ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഇയാൾക്കാണ് മുൻഗണന, ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അത് 2 ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോണും 4 ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോണും അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോണും പാരാ ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോണും കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ടുവാർഡ്സ് nucleophilic displacement reaction when treated with aqueous KOH? ആരാണ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ്? ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലെ 2,4,6 ട്രൈ നൈട്രോ ക്ലോറോബെൻസീൻ ആണ്. ക്ലോറിൻ്റെ 3 പൊസിഷൻ, ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും പാരാ പൊസിഷനിലും എല്ലാം നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോവിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടത്തേ ഉള്ളൂ, അവർ പെട്ടെന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ക്ലോറിൻ പോയിട്ട് പകരം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരാം. അപ്പോൾ അവിടെ 3 നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ 2 നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നൈട്രോ ഉള്ളൂ, ഈ മൂന്നാമത്തെ 4ാമത്തെ ഒരു നൈട്രോ ഉള്ളൂ. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ രണ്ടുപേരും റിയാക്റ്റീവാണ്. ഈ 2 പേര് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇത് 4 നൈട്രോ ക്ലോറോബെൻസീനാണ്, ഇത് പാരാ പൊസിഷനിലാണ്. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 3 നൈട്രോ ക്ലോറോബെൻസീനാണ്, നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാ പൊസിഷനിലാണ്. നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാ പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ നൈട്രോയുടെ മെറ്റാ പൊസിഷൻ ക്ലോറിൻ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് -I മാത്രമേ ഉള്ളൂ. -R ഉണ്ട്, പക്ഷേ -R സംഭവിക്കുന്നത് ഓർത്തോയിലും പാരിലും മാത്രം. ഇവിടെയും ഈ 3 പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ -R എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. നൈട്രോയുടെ മെറ്റായിലാണ് ക്ലോറിൻ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് -I എഫക്റ്റ് വഴി മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല, നൈട്രോയുടെ പാരാ പൊസിഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രോയുടെ -I എഫക്റ്റും -R എഫക്റ്റും ഇവിടെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിൻ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് ഇവിടത്തേക്കാൾ കളയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 നൈട്രോ ക്ലോറോബെൻസീനാണ്, മെറ്റാ നൈട്രോ ക്ലോറോബെൻസീനാണ്. അവിടെ ഓൺലി -I എഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഈ ക്ലോറിനെ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. അരൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അണ്ടർ ഓർഡിനറി കണ്ടീഷൻസ്. അരൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ക്ലോറോബെൻസീൻ പോലുള്ളവരൊക്കെ ലെസ് റിയാക്റ്റീവാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഒന്ന്, അപ്രോച്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഈസ് റിട്ടാർഡഡ്, അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കാർബൺ ക്യാരിങ് ഹാലജൻ ആറ്റം ഈസ് sp3 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ്. sp3 അല്ല, ഇപ്പോൾ ക്ലോറോബെൻസിലേക്കാണെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ അറ്റാച്ച് എടുക്കുന്ന ഈ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് sp2 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു റെസൊണൻസ്. ഈ ക്ലോറോബെൻസിനാൽ റെസൊണൻസ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ്, ഈ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് റെസൊണൻസ് വഴി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ടിന് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ ക്ലോറോബെൻസിൻ റെസൊണൻസ് വഴി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ക്ലോറിൻ ബോണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. പാർഷ്യൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ അത് ശരിയാണ്, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേയും ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും, അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം 3ഉം 4ഉം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2ൽ sp3 എന്നല്ല sp2 എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാമായിരുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. Question number 19. Identify the end product in the following sequence of reactions. ഇത് സൈക്ലോഹെക്സൈൽ ബ്രോമിൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മഗ്നീഷ്യമാണ്, ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഈതറാണ്. ഒരു ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് മഗ്നീഷ്യമായിട്ട് ഡ്രൈ ഈതറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ട്രീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജൻ്റാണ്, ഗ്രിഗ്നാർഡ്സ് റിയാക്ഷനാണ്. സൈക്ലോഹെക്സൈനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയായിട്ട് Mg വരും, MgPr. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രിഗ്നാർഡ് റേജൻ്റാണ്. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റേജൻറ്റ് വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്രിഗ്നാർഡ് റേജൻറ്റ് അസിഡിക് ഹൈഡ്രജനുള്ള ഏത് കോമ്പൗണ്ടുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടറുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് പൊട്ടും. അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ചാർജ് മൈനസ്, മഗ്നീഷ്യം ചാർജ് പ്ലസ് വരും. അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള H+ ആണ് ഇവിടെ വരും, OH- ഇവിടെ വരും.
അപ്പോൾ ഇത് MgBrOH ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ മറ്റേത് സൈക്ലോഹെക്സൈൻ ആയിട്ട് മാറി വരും. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 20. The structure of the major product formed in the following reaction is. A ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ സോഡിയം സയനൈഡ് DMFുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. DMF ഡൈമീഥൈൽ ഫോർമമൈഡ് ആണ്. SN1 റിയാക്ഷനിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആണ് DMF എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം സയനൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേയും സയനൈഡ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരും. ഇവിടെ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടത്തില്ല, ഇത് ബെൻസിൻ റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബോണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോണ്ടിൽ അയഡിനെ പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അയഡിന് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ഇത് അരയിൽ ഹാലൈഡാണ്. പക്ഷേ ക്ലോറിൻ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് CH2Cl ആണ്. ഇത് ക്ലോറിൻ ഡയറക്റ്റഡ് റിങ്ങിലല്ല, അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിന് മാത്രമേ മാറ്റം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ, അയഡിന് മാറ്റം സംഭവിക്കത്തില്ല. ക്ലോറിൻ മാറിയിട്ട് പകരം സയനൈഡ് വരും, അയഡിന് അതുപോലെ നിൽക്കും. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ 3 എന്ന് കിട്ടും. Clൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം സയനൈഡ് വരും. ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാത്തതെന്ന് പറയും. Question number 21. The correct decreasing order of SN2 reactivity of the following compound. SN2 റിയാക്ഷൻ ഏറ്റവും റിയാക്റ്റീവ് പ്രൈമറി ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ആണ്, പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആണ്, പിന്നെ ടെർഷറി ആണ്. ഇതാണ് SN2വിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇത് പ്രൈമറിയാണ്, ഇത് CHBr, അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡറിയാണ്. CH2Br ഇത് പ്രൈമറിയാണ്, ഇത് CBr ഇത് ടെർഷറിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏറ്റവും റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവ് അതിനാണ്, 4നാണ്. റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ പ്രൈമറിക്കാണ്. 2 പ്രൈമറി ഉണ്ട്, ഒരു സെക്കൻഡറി ഉണ്ട്, ഒരു ടെർഷറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും 4ന് ഏറ്റവും കുറവാണ്. 4 ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് 4ന്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2വിന്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, CH3 ട്വൈസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. CH3 ട്വൈസ് CH2Br ആണ്. ഈ പ്രൈമറിൽ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, SN2വിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയും, SN1 റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടണേ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നില്ലാത്ത ഇയാൾക്കായിരിക്കും മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് SN2വിൽ. സോ 1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, 3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 4. ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. Question number 22. Identify the end product in the following sequence of reaction is. ഇത് പ്രൊപ്പീൻ HBr പെറോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആണ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി മാർക്കോണിക് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള കാർബണിലാരെയും നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് Br വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ CH3 CH2 CH2Br ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ആൽക്കഹോളിക് NaNOരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്. NaNOരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേയും ONO എന്ന് പറയുന്ന ONO മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈലാണ് വരിക. അപ്പോൾ Br മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ മാറിയിട്ട് ONO എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. AgNO2 ആയിരുന്നെങ്കിലാണ് നമുക്ക് NO2 ഗ്രൂപ്പ് വരിക. NaNO2 KNO2 ആണെങ്കിൽ ONO വരിക. പ്രൊപ്പൈൽ നൈട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയും, പ്രൊപ്പൈൽ നൈട്രൈറ്റ്. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. Question number 23. In the following sequence of series, the compound says final product എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം. C7H8. C7H8 കാണുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം, അത് ടൊളുവീനാണ്. ടൊളുവീൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുലയാണ് C7H8 എന്ന് പറയുന്നത്. ടൊളുവീനെ ക്ലോറിനുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഹീറ്റ് ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനാണ്, സൈഡ് ചെയിൻ ഹാലജനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ CH3 H മാറിയിട്ട് ക്ലോറിൻ വരും. 3Cl2 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ മാറും. 3 ഹൈഡ്രജന് 3 ക്ലോറിൻ കൂടി ചേർന്ന് 3HCl ആയിട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് ആ 3 H പകരം 3 ക്ലോറിൻ വരും. നമുക്കത് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ബെൻസോ ട്രൈക്ലോറൈഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനെ ബ്രോമിനുമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് FeBr3 അല്ലെങ്കിൽ Fe ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും. CCl3 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് CCl3. അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കും Br വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ സിംഗിൾ ബാർ HCl, സിംഗിൾ ബാർ HClൊക്കെ നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോറിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രജനെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് ഇത് ടൊളുവീനായിട്ട് വീണ്ടും മാറും, ബ്രോമിൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ ബ്രോമോ ടൊളുവീൻ ആയിരിക്കും. മെറ്റാ ബ്രോമോ ടൊളുവീൻ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ.
Question number 24. When borax is heated with cobalt oxide in a Bunsen burner flame on a loop of platinum wire, a blue colored bead is formed. The bead is due to the formation of ബൊറാക്സിനെ ചൂടാക്കുന്നു. ബൊറാക്സിനെ ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സൈഡ് B2O3 ആണ്. കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പൗണ്ട് കൊബാൾട്ട് സൾഫേറ്റ് ചൂടാക്കി കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. കൊബാൾട്ട് സൾഫേറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും. രണ്ടുപേരും കൂടി ചൂടാക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടും. ഡ്യൂ ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൊബാൾട്ട് മെറ്റാബൊറേറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ കളറാണ് ബ്ലൂ കളേർഡ് ഗ്ലാസ് കിട്ടും. സോ ബ്ലൂ കളറിന് കാരണം കൊബാൾട്ട് മെറ്റാബൊറേറ്റ് ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. മാച്ച് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ കോളം 1 with their or in column 2. Select the correct option. കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകൾ അവരുടെയൊക്കെ ഓറുകൾ തന്നിരിക്കണേ. ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ടിന്ന്, ലെഡ്. ഇവിടെ കർണൈറ്റ്, ഗലീന, ക്രയോലൈറ്റ്, കാസിറ്ററേറ്റ്. കർണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Na2 B4 O7.4H2 അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കർണൈറ്റ്. ഗലീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PbS. ക്രയോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Na3 AlF6 ആണ്. കാസിറ്ററേറ്റ് SnO2 ആണ്. അപ്പോൾ ബോറോണിൻ്റെ ഓറാണ് കർണൈറ്റ്, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറാണ് ക്രയോലൈറ്റ്, ടിന്നിൻ്റെ ഓറാണ് കാസിറ്ററേറ്റ്, ലെഡിൻ്റെ ഓറാണ് ഗലീന എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ C60 ഈസ് C60 ഫുള്ളറീൻ. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. C60 ഫുള്ളറിനകത്ത് 26 മെമ്പേർഡ് റിങ്സ് ആൻഡ് 12 5 മെമ്പേർഡ്. ശരിയാണ്. അതൊരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പെൻറ്റഗൺ റിങ്സും ഉണ്ട്, ഹെക്സൺ റിംഗും ഉണ്ട്. ഹെക്സൺ റിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം 20ഉം പെൻറ്റഗൺ റിങ്ങിൻ്റെ എണ്ണം 12ഉമാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. എ 5 മെമ്പേർഡ് റിങ് ക്യാൻ ഫ്യൂസ് വിത്ത് 6 ഓർ 5 മെമ്പേർഡ് റിങ്ങും. അതാണ് തെറ്റ്. ഈ പെൻറ്റഗണൽ റിങ്ങിന് ചുറ്റും വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഹെക്സൺ റിങ്ങുകളായിരിക്കും. ഇതിന് ചുറ്റും വരുന്ന എല്ലാം ഹെക്സണലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് തെറ്റ്. 5 മെമ്പേർഡ് റിങ് ക്യാൻ ഫ്യൂസ് ഒൺലി വിത്ത് 5 മെമ്പേർഡ് റിങ്സ്. അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ 5 മെമ്പേർഡാണ്. അല്ല, അതിന് ചുറ്റും വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ 6 മെമ്പേർഡാണ്. 5 മെമ്പേർഡ് വരുന്നില്ല. 5 മെമ്പറിന് ചുറ്റും വരുന്ന എല്ലാം 6 മെമ്പറാണ്. പക്ഷേ 6 മെമ്പറിന് ചുറ്റും വേറെ 6 മെമ്പേർഡും വരാം, 5 മെമ്പേർഡും വരാം. അത് കറക്റ്റാണ്. എല്ലാ കാർബൺ ആറ്റത്തിനും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ sp2 ആണ്. അതും കറക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തെറ്റായുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിക്സ്ചറാണ്. പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും മിക്സ്ചറാണ്. അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്യൂലുകളായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. 28. ദ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം ആൻഡ് താലിയം ഇൻ പോളിംഗ് സ്കെയിലീസ്. നമ്മൾ ബോറോൺ ഫാമിലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം കാണിക്കണം. ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് വാല്യൂ 2 ആണ്, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ 1.5 ആണ്, ഗാലിയം 1.6 ആണ്, ഇൻഡിയം 1.7 ആണ്, താലിയം 1.8 ആണ്. ആദ്യം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇറഗുലർ ഓർഡർ. സാധാരണ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി താഴോട്ട് തോറും കുറഞ്ഞാൽ വരേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല, ആദ്യം കുറഞ്ഞ് പിന്നെ കൂടി വരികയാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ബോറോൺ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോറോൺ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ വാല്യൂ താഴോട്ട് തോറും കൂടിയേ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡർ വരുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അലുമിനിയം ലെസ് ദാൻ, ഗാലിയം ലെസ് ദാൻ, ഇൻഡിയം ലെസ് ദാൻ, താലിയം. മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായുള്ളൊരു ഓർഡറാണ് ഇവിടെ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. A and B are formed when borax is dissolved in water. C and B are formed when borax is reacted with an aqueous HCl solution. What are A and C respectively? A and B are formed when borax Na2 B4 O7 is dissolved in water. ബൊറാക്സ് ഒരു സോൾട്ടാണ്. സോൾട്ട് പ്ലസ് വാട്ടർ ഗേസ് ആസിഡ് പ്ലസ് ബേസ് കിട്ടും. നമുക്ക് NaOHും അതേപോലെ തന്നെ ബോറിക് ആസിഡും കിട്ടും. പിന്നെ C and B are formed when borax reacted with aqueous HCl solution. ബൊറാക്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നമ്മൾ HCl ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോറിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബോറിക് ആസിഡും അതേപോലെ തന്നെ NaClമായിരിക്കും.
അപ്പോൾ എയും ബിയും ആദ്യം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ സിയും ബിയും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ബോറിക് ആസിഡാണ്. ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്, ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്, ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത് സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് സി ആർ എന്ന് വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ എ NaOH ആണ്, സി NaCl ആണ്. അപ്പോൾ NaOH ആൻഡ് NaCl എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. Question number 30. Which are the following statements is or are correct for group 30 elements? Aluminium react with dilute HCl to liberate hydrogen gas. ശരിയാണ്. അലുമിനിയം ഒരു റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിലൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പിലായിട്ട് വരുന്ന എലമെൻ്റാണ് അലുമിനിയം. ഹൈഡ്രജനേക്കാൾ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ്, മൈനസ് വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അലുമിനിയത്തിന് ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സോൾട്ടും കിട്ടാം, ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും കിട്ടും. മെറ്റൽ പ്ലസ് ആസിഡ് ഗേവ്സ് സോൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അലുമിനിയം റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രിക് ആസിഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. അലുമിനിയം, ക്രോമിയം, അതുപോലെ തന്നെ അയൺ, അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഒന്നും നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അവരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇവരുടെ സർഫസിൽ ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആ മെറ്റലുകളുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. റിയാക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുന്ന ഫിനോമിന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാസിവേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഹൈഡ്രജനും അലുമിനിയം ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ബോറോൺ റിയാക്ട് ഓൺലി വിത്ത് ആസിഡ്സ് ടു ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ബോറോൺ ഒരു നോൺ മെറ്റലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ മെറ്റലിനൊന്നും അങ്ങനെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസിൽ കഴിവില്ല. അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് മോയിസ്റ്റർ ടു ലിബറേറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അല്ല, HCl ഗ്യാസാണ്. അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ മോയിസ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഓഫ് HCl ആണ് ഉണ്ടാവണതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. Question number 31. Lewis acidic strength of boron trihalides ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബോറോൺ ട്രൈഹാലൈഡ്സ് follows the order. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോറോണിൻ്റെ ട്രൈഹാലൈഡുകളിൽ എല്ലാവരും ലൂയിസ് ആസിഡുകളാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലൂയിസ് ആസിഡ് Bi3 ആണ്. Bi3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Bbr3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Bcl3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Bf3. Bf3യുടെ കേസിലേക്കാണെങ്കിൽ p ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് നടക്കും. ഫ്ലോറിൻ അയാളുടെ ഒരു ലോൺ പെയറിനെ ബോറോണിൻ്റെ വേക്കൻ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പിയിലോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് ഫലമായിട്ടൊരു പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ Bf3യിലുള്ള ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അവിടെ ഒന്നൊരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആസിഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യത്തില്ല. Bi3യിൽ അയഡിൻ വലിയ ആറ്റമായതുകൊണ്ട് അവിടെ അയാൾ ലോൺ പെയറിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. p ബാക്ക് ബോണ്ടിങ് മിനിമം നടക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡൻസി ഇല്ലാത്ത Bi3യിലാണ്. അതുകൊണ്ട് Bi3 ബിക്കം ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലൂയിസ് ആസിഡ്. Question number 32. Correct statements among A to D regarding silicons are: they are biocombustible. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് they are polymers with hydrophobic character. ശരിയാണ്. വാട്ടർ ഹേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് പേപ്പറുകൾ, ക്ലോത്തുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബയോകമ്പസ്റ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് സർജിക്കൽ അതുപോലെ കോസ്മെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻ ജനറൽ ദേ ഹാവ് ഹൈ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഇവിടെ ആൻഡ് ലോ അല്ല, ആൻഡ് ഹൈ ഡൈഇലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ്, ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. യൂഷ്വലി ദേ ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഗ്രേസസ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എയും ബിയും ഡിയും ആണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സിലിക്കോൺസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് യൂസസിന് അവിടെ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ അതിലെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ തെറ്റായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. 33. ദ അമോർഫസ് ഫോം ഓഫ് സിലിക്ക ഈസ്. സിലിക്കയ്ക്ക് രണ്ട് അമോർഫസ് ഫോം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇത് കീസൽഗർ ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കീസൽഗർ ഇതാണ് വാട്ടർ ഫിൽട്രേഷൻ പ്ലാന്റ്സിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിക്കയുടെ അമോർഫസ് ഫോമാണ് കീസൽഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡൈബൊറൈൻ റിയാക്ട് independently with water and O2 to produce. Diborane on hydrolysis gives boric acid and hydrogen gas ആണ്. H3BO3 and H2. അതിലെ ഡൈബൊറൈൻ പ്ലസ് ഓയിൽ. ഡൈബൊറൈൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ്, എയറിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് B2O3 പ്ലസ് വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബോറിക് ആസിഡും B2O3 സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. Question number 35. Silicon has a strong tendency to form polymers like silicons.
The chain length of silicon polymer can be controlled by adding. സിലിക്കോൺ പോളിമറൈസേഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ചെയിൻ ലെങ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന Me3SiCl അത് മീതയിൽ. അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേയും അതൊരു എൻഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ആ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. സിലിക്കണിൻ്റെ 3 എൻഡിലായിട്ട് മീതയിലോ ഒരെൻഡിൽ മാത്രമേ Cl വരും. Cl മാറി OH വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പോകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ പോകാൻ OH ഇല്ല. അവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഓരോ റിയാക്ഷൻ്റെയും ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ്റെയും എൻഡിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് മാറും. സോ Me3SiCl ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. ഔട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, അതേപോലെ സ്റ്റാനിക് ക്ലോറൈഡ്, PbCl4 പ്ലംബിക് ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് വിൽ നോട്ട് ബി ഹൈസ്ലി ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ബൈ വാട്ടർ. കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാകത്തില്ല. കാർബണിൽ വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് വന്ന C-Silver അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഈ വാട്ടർ വന്ന ആ മോളിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്ലോറിനെ പൊട്ടിച്ച് കളയണമെന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. സിലിക്കൺ ടെട്രാക്ലോറിലേക്കാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വന്ന് സിലിക്കണിൽ വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിലിക്കണിൻ്റെ വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാട്ടർ അവിടെ നോക്കുപ്പ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടാണ് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കണേ. പക്ഷേ C-Silver കാർബണിൽ വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. സോ C-Silver cannot undergo hydrolysis. ഒറ്റ വാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വേക്കൻറ്റ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. 37. Which one of the following is an amphoteric oxide? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും സിലിക്കൺ ഡൈ ഓക്സൈഡൊക്കെ അസിഡിക് ഓക്സൈഡുകളാണ്. ജർമ്മേനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീക്ക്ലി അസിഡിക് ആണ്. ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ഓക്സൈഡാണ് ആംഫോട്ടറിക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ PbO2. അത് മോണോക്സൈഡ് ആയാലും ഡയോക്സൈഡ് ആയാലും ആംഫോട്ടറിക് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 38. എ ലൂവിസ് ആസിഡ് X reacts with the lithium aluminum hydride to give a toxic gas. This gas, when treated with the ammonia gas, a compound commonly known as inorganic benzene. Inorganic benzene ഇതാണ് B3N3H6 ആണ്. ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡൈബൊറൈൻ അമോണിയമായിട്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഡൈബൊറൈൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് BF3 പോലൊരു കോമ്പൗണ്ട് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ലൂവിസ് ആസിഡ് X അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ, ടു ഗെറ്റ് ടോക്സിക് ഗ്യാസ്, ആ ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈബൊറൈൻ ആണ്. ഹൈലി പോയിസണസ് ആയുള്ള ഗ്യാസാണ് ഡൈബൊറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഡൈബൊറൈൻ. X ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ BF3 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ X അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ, ആ കോമ്പൗണ്ട് ലിഥിയം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണേ. സോ ഡൈബൊറൈൻ ആണ്. 39. ഐഡൻറ്റിഫൈ A and B in the following reaction. ഇത് ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡ്. ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു, 370 കെൽവിൻ ചൂടാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ബോറിക് ആസിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് 2 മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് HbO2 ആണ്. മെറ്റാബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും. വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് 1 മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ കൂടി പോകും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് B2O3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന A എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാബോറിക് ആസിഡും ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബോറിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റുമാണ്. ബോറിക് ആസിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോഴേയും ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് B2O3 ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40. Which member of group 13 does not exhibit the group valency in its stable compound? ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി 13 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് വാലൻസി 3 ആണ്. താഴോട്ട് വരും തോറും ഇവരുടെ ആ +3 സ്റ്റേറ്റിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. ഇനർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് കാരണം കുറഞ്ഞു വരും. ബോറോൺ, അലുമിനിയം, ഗാലിയം, ഇൻഡിയം, താലിയം ആദ്യത്തെ 4 പേരുടെയും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് +3 ആണെങ്കിൽ താലിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് +1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് താലിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ക്ലോറൈഡ് TlCl ആണ്. താലിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഓക്സൈഡ് Tl2O ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ താലിയം കാണിക്കുന്ന +1 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കോമൺ വാലൻസി ആയുള്ള കോമൺ സ്റ്റേറ്റ് ആയുള്ള +3 അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ വാലൻസി 3 അല്ല കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കില്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് താലിയം ഡ്യൂ ടു ഇനർട്ട് പെയർ എഫക്റ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 41. On completion of which reaction diborane is obtained? ആക്ഷൻ ഓഫ് അയഡിൻ ഓൺ സോഡിയം ബോറോഹൈഡ് ഇത് കിട്ടും. ഇത് ഡൈബൊറൈൻ്റെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ആക്ഷൻ ഓഫ് BF3 ഓൺ ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് അതും കിട്ടും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഓൺ BF3 ഇതാണ് ഡൈബൊറൈൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ബൊറാക്സ്. ബൊറാക്സ് ഹൈഡ്രോളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബോറിക് ആസിഡും അതേപോലെ തന്നെ NaOH ആണ്. ഡൈബൊറൈൻ കിട്ടത്തില്ല. അവിടെ ഒന്നാമത്തേലും രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൈബൊറൈൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. 1, 2 and 3 എന്ന് കിട്ടും. 42. ഐഡൻറ്റിഫൈ എക്സ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ. കാർബൺ, ടിന്ന്, ജെർമേനിയം, സിലിക്കൺ. ഇതിൽ ഏത് എലമെൻ്റാണ്? സ്റ്റീമാണിത്. സ്റ്റീവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേയും XO2 + 2 വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ്. സ്റ്റീവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് 2 42 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കാർബണും മറ്റൊന്ന് ടിന്നും. കാർബണാണ് സ്റ്റീവുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഗ്യാസ് കിട്ടണം. CO+H2 കിട്ടും. CO+H2. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, XO2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് ടിന്നാണ്. ടിന്ന് പ്ലസ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് SnO2 + 2H2 കിട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ. 43. ദ കറക്റ്റ് ഫോർമുല ഓഫ് ബൊറാക്സിസ്. ബൊറാക്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ്. Na2B4O5OH4 × 8H2. നമ്മളതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് മോളിക്യൂൾ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, Na2B4O7.10H2. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. Na2 പിന്നെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് B4O5OH4, വെളിയിൽ 8 വാട്ടർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44. തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഓഫ് കാർബൺ. കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഫോമായിട്ട് തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഫോമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് കാർബൺ ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ എൻതാൽപ്പി ഫോർമേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ 0 ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദി ആൻസർ, ഗ്രാഫൈറ്റ്. ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മാച്ച് ദി ഫോളോവിങ്. ഇതതിൻ്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതിൻ്റെ യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫൈബർ, കാർബൺ ബ്ലാക്ക്, ചാർക്കോൾ, ഡയമണ്ട്. അബ്രസീവ് ഫോർ ഷാർപ്പനിങ് ഹാർഡ് ടൂൾസ്. അബ്രസീവ് മിനുസപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ടൂൾ. അപ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഡയമണ്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോമ്പോസൈറ്റ്സ്, അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ്. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോമ്പോസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫൈബറാണ്. കാർബൺ ബ്ലാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആസ് എ ഫില്ലർ ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടയറാണ്. ചാർക്കോളാണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ടു റിമൂവ് ഓർഗാനിക് കണ്ടാമിനേറ്റ്സ്. ചാർക്കോള് നല്ല അഡ്സോർബൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിലൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ പെട്ടെന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ അത് എയുടെ നേരെ Q, ബിയുടെ നേരെ S, സിയുടെ നേരെ R, ഡിയുടെ നേരെ Q, ഡിയുടെ നേരെ P. സോ ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി ആൻസർ എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് CET-നുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയണേ. എല്ലാവരും നല്ലപോലെ എഴുതി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. കഴിഞ്ഞ CEOTS-ൻ്റെ ബയോളജി പാർട്ടിലുള്ള മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. 5 × 174 phage DNA ഈസ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ഏതാ 5 × 174 phage സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള അല്ലേ ഓർഗാനിസമാണ്, വൈറസാണ്, ഫേജാണ്. SSDNA, സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ഈസ് ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ 5 × 174 phage and it has 5386 bases or nucleotides. Five into 174 5386 bases. Base pairs ഇല്ല, കാരണം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. അതേസമയം ലാംഡ ഫേജ് 48,502 ബേസ് പെയർസ്. ദെൻ ഈക്കോളൈ, എസ്റ്റെറീഷ്യ കോളൈ 4.6 × 10⁻⁶ ബേസ് പെയർസ് ഉണ്ട്. Then haploid component of the human genome consists of 3.3 × 10⁻⁹ base pairs. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ബേസ് പെയർസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എത്രയാണ്? ബേസസ് ആണ്. കാരണം ബിക്കോസ് 5 × 174 phage the genetic material is single stranded DNA. So option 3 is the correct answer. Next question. Name the enzyme that catalyzes polymerization by primer extension. Primer extension നടത്തുക വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോളിമറൈസേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ്? നമുക്കറിയാം പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തുന്ന എൻസൈം ഇതിൽ RNA പോളിമറൈസ് ഉണ്ട്, DNA പോളിമറൈസ് ഉണ്ട്, പ്രൈമേഴ്സ് ഉണ്ട്.
ഇതെല്ലാം പോളിമറൈസേഷൻ എൻസൈമുകളാണ്. RNA പോളിമറേസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തും, അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം. DNA പോളിമറൈസ് DNA റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം അല്ലേ. DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് catalyzes the polymerization of nucleotide during DNA replication. അതുപോലെ തന്നെ ഏതാ, പ്രൈമേസ് ഈസ് ഓൾസോ എ പോളിമറൈസ്. നെയിം ദ എൻസൈം that catalyzes polymerization by primer extension. പ്രൈമറിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക വഴി പോളിമറൈസേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ ഒരേ ഒരു എൻസൈമാണ് ഏതാണ്, DNA പോളിമറൈസ് cannot initiate replication because a DNA polymerase can add a new nucleotide to the 3' end of an existing DNA strand or nucleotide. ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ചെയിനിൻ്റെ 3' എൻഡിൽ മാത്രമേ ന്യൂ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളെ പോളിമറൈസിന് DNA പോളിമറൈസിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൈമർ ആവശ്യമാണ്. ആ പ്രൈമർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പ്രൈമേസ്. സോ പ്രൈമേസ് ഈ സിംപ്ലി ആൻ RNA പോളിമറൈസ്. പ്രൈമേസും ഒരു RNA പോളിമറൈസ് ആണ്. ആ പ്രൈമറിൻ്റെ സിന്തസിസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് പ്രൈമേസ്. എന്നാൽ ആ പ്രൈമറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമർ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്താൽ ദെൻ പ്രൊസീഡിങ് ദ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ that is by DNA polymerase. So the answer is option 2. DNA gyrase is another name of a topoisomerase that causes the breakage and the reunion of the DNA strands during unwinding. DNA helix unwind ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലേ ബ്രേക്കേജും റീയൂണിയനെയും കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക വഴി നെഗറ്റീവ് കോയിലിംഗ്, സൂപ്പർ കോയിലിംഗ് എന്നിവ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൈറേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2 DNA polymerase. Next question number 3. During transformation experiment, which among the following condition produce fatal pneumonia in mice? മൈസിൽ എപ്പോഴാണ് ഫേറ്റൽ ന്യൂമോണിയ അപ്പിയർ ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ഗ്രിഫിത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഗ്രിഫിത്ത് ഇൻജെക്റ്റഡ് എസ് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ വെൻ ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മൈസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? Mice die due to pneumonia. They suffered from pneumonia and die. When R-type bacteria injected into mice, there is no effect because R-type is incapable of producing the disease. So there is no effect. So mice live state il thanne continue cheyidu. But when Griffith injected heat-killed S-type, he able to kill bacteria by heating. So when heat-killed S-type injected into mice, there is also no effect because that endana heat-killed S-type unable to produce disease. So here also they exist in a living state. Then when Griffith injected a mixture of heat-killed S-type along with the live R-type, he found that mice die. Moreover, Griffith can isolate ലൈവ് എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ ഫ്രം ദ ഡെഡ് മൈസ്. ലൈവായിട്ടുള്ള എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയയിൽ ആ മൈസിൽ നിന്ന്, ഡെഡ് മൈസിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എസ്ട്രെയിൻ ബാക്ടീരിയ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫേറ്റൽ ന്യൂമോണിയ ഇൻ മൈസ്? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ലൈവ് ആർ സ്ട്രെയിൻ ഇൻജെക്റ്റഡ് ഇൻ ടു മൈസ്. ലൈവ് ആർ സ്ട്രെയിൻ അൺഎബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസീസ്. So first option is false. Heat-killed S-strain and live R-strain. Heat-killed S-strain and live R-strain when injected into mice die and they suffered from pneumonia and die. Okay. Then heat-killed S-strain ആണെങ്കിൽ that unable to produce disease. Heat-killed S-strain and heat-killed R-strain രണ്ടും unable to produce disease ആണ്. So option 2 is the correct answer. Next question. Smallest among the following. Cistron is the segment of DNA that coding for a polypeptide gene. അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the length of the gene. The cistron is the segment of DNA that transcribed into an mRNA, thus it coding for a polypeptide gene. Then mRNA, tRNA, rRNA. mRNAയുടെ ലെങ്ത് that depends on cistron. Then rRNA is the largest and most prevalent RNA in a cell. Then tRNA is the smallest RNA. ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് RNA
is the tRNA. So option 2 is the correct answer. അതേസമയം സിസ്ട്രോൺ ജനറലി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഡിസ്ട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ജീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, അത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ജീൻ, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര ബേസ് പേഴ്സ് വേണോ ആവാം. അതേസമയം tRNA ആണെങ്കിൽ ഒരു 85 to 100 ബേസ് പേഴ്സിനുള്ളിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ബേസസ് മാത്രമേ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്, അത്രയും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് 85 to 100 ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് മാത്രമേ ഒരു tRNAക്ക് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ, അതിലപ്പുറം വരത്തില്ല. പക്ഷേ സിസ്ട്രോൺ എത്ര ഹൈ അല്ലേ ലെങ്ത് ഉള്ളതും ആവാം. സോ ദ ഓപ്ഷൻ 2 is the correct answer. mRNA tRNAക്കാളും വലുതാണ്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻ ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ക്രൈബ്ഡ്. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് mRNA ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ the type of gene from which it is transcribed, and rRNA is the largest and most prevalent RNA. So the answer is option 2. Then the question number 5. In eukaryotes, which of the following is removed from initially transcribed RNA before it is transported into cytoplasm for translation? നമുക്കറിയാം, in eukaryotes the primary transcript or hnRNA consists of initially transcribed RNA is called in അല്ലേ eukaryotes the initially transcribed RNA is called hnRNA, or it is also known as primary RNA transcript. This primary RNA transcript contain both introns and exons. Introns are the non-coding sequences. ഇൻട്രോണുകൾ നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസുകളാണ്, അതേസമയം എക്സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിംഗ് സീക്വൻസുകളാണ്. സോ ഇൻട്രോൺസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് and exons are joined in a defined order by a process called splicing or maturation. So during intron the intervening sequences or during splicing process introns or intervening sequences are removed. The other name of a intron is intervening sequence, that is non-coding sequences that do not appear in mature or processed mRNA. So the option 1 is the correct answer. Before the hnRNA is transported into cytoplasm for translation, they undergo splicing process, and during splicing the introns are removed or intervening sequences are removed from the hnRNA. Option 1 is the correct answer. Next question. The process of splicing in eukaryotes is a reminiscent of antiquity, is a indicator of a complexity of human genome, represent the dominance of RNA world, and due to polycystonic structural gene. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ, the split gene arrangement is considered to be an ancient feature of genome. Split gene arrangement means presence of both introns and exon. ഇൻട്രോണുകളുടെയും എക്സോണുകളുടെയും പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ജീൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂക്കാരോട്ടിക് അല്ലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ യൂക്കാരോട്ടിക് ജീനോം. That split gene arrangement is considered to be an ancient feature of the genome, and the presence of intron is actually a reminiscent of antiquity. ഇൻട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ്, പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രോൺ നോൺ കോഡിംഗ് സീക്വൻസ്, ആ ഇൻട്രോണിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ റെമിനിസെൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റി അല്ലേ, റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് സംതിങ് ഓൾഡ് ഓർ പാസ്റ്റ് തിങ്, പഴയതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിമെമ്പറൻസ് അല്ലേ, അതാണ് റെമിനിസെൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾഡായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തിങ്സിൻ്റെ ഒരു റിമെമ്പറൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രോൺ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ റെമിനിസെൻ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്വിറ്റി, ആൻഡ് സിൻസ് ദീസ് ഇൻട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ദേ ആർ നെസസിയേറ്റ് സ്പ്ലൈസിംഗ് പ്രോസസ്, ആൻഡ് സ്പ്ലൈസിംഗ് പ്രോസസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് RNA വേൾഡ്. സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ്, കാരണം യൂക്കാരോട്ടുകളിൽ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ RNA, hnRNA, പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കണം. അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ RNAകൾ അടങ്ങുന്ന കോംപ്ലക്സുകളാണ്, അത് നടക്കുന്നത് RNAയിലാണ്. സോ ദാറ്റ് എന്താണ് റിവീൽസ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് RNA. സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലൈസിങ് ഇൻ യൂക്കാരിയോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡോമിനൻസ് ഓഫ് RNA വേൾഡ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. അതേസമയം presence of intron is considered to be a reminiscent of antiquity, and split gene, because the split gene arrangement consists of introns and exon, and എന്താണ് split gene arrangement is considered to be an ancient feature of genome. So it എന്താണ് is considered to be a reminiscent of antiquity, introns in the presence. Okay. Next question. In Hershey and Chase experiment, what finding led to the conclusion that DNA is the genetic material? ഹെർഷേ ചേസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ
എന്ത് കൺക്ലൂഷനാണ്, എന്ത് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് DNA ആണ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിയത്. അതായത് ഇൻ ഹെർഷെ ആൻഡ് ജെയ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 3 stages ആർ ദയർ: ഇൻഫെക്ഷൻ, ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. റേഡിയോ ലേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുള്ള ഫേജുകളെയും റേഡിയോ ലേബിൾഡ് DNA ഉള്ള T2 ഫേജുകളെയും ദേ ഡെവലപ്ഡ്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ് the genetic material that enters the bacterial cell, and just after infection the contents they are centrifuged to separate the phages. They are first agitated in a blender to separate the phages and viral coats. Viral coatകളും ഫേജും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ നടന്ന ആ കൾച്ചറിനെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ബ്ലെൻഡറിൽ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് the contents were centrifuged to separate the DNA and phages and bacteria. ബാക്ടീരിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ബേസിൽ ബോട്ടത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ദേ ചെക്ക്ഡ് ഫോർ ദ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ആൻഡ് ദേ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് വിച്ച് വെയർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫേജസ് ഹാവിങ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് DNA. ഏത് സാമ്പിളിലാണോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് DNA ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സാമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫേജുകൾക്ക് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ അതർ സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് S35 ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ ലേബൽ ചെയ്തു. ആ പ്രോട്ടീനെ ലേബൽ ചെയ്ത സാമ്പിളിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകൾക്ക്, അതിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകൾക്ക് ഓൺലി നെഗ്ലിജിബിൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. സോ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബാക്ടീരിയ വെൻ ദ P32 ലേബലിങ്ങിന് വേണ്ടി DNA ലേബൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് P32 ആണ്. അപ്പോൾ P32 ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത കേസിൽ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളിന് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്ത ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളിന് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബാക്ടീരിയ വിത്ത് S35. S35 ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലേബലിംഗ് പ്രോട്ടീൻ, നോട്ട് DNA. S35 ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിനെ ലേബൽ ചെയ്യാനാണ്, DNA അല്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോൾസ് ആണ്. അടുത്ത പ്രസൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ സൂപ്പർനെറ്റ്. സൂപ്പർനെറ്റിൻ്റെ കാണപ്പെടുന്ന വൈറൽ കോട്ടുകളാണ്. ആ വൈറൽ കോട്ടുകൾ S35 ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്തു, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വൈറൽ കോട്ടിലെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളിൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി പ്രസൻ്റായി, കാരണം P32 ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്ത T2 ഫേജുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ DNA അകത്ത് കയറി. ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് എ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് DNA, നോട്ട് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് ആൻസർ. QB ഫേജ് ജീനോമീസ്. QB ഫേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചില RNAകൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള ചില ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ടൊബാക്കോ മൊസൈക്ക് വൈറസ്, QB ഫേജ് തുടങ്ങിയവ ഏതാണ്? സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള വൈറസുകൾക്ക് എക്സാമ്പിളാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പോളിമറൈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് എ ടെംപ്ലേറ്റ്. RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് RNA പോളിമറൈസ് DNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് RNA പോളിമറൈസ്, അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ എന്താണ് DNA പോളിമറൈസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം. റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് RNAയിൽ നിന്ന് DNA സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ്. സോ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഈസ് എ RNA ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The core RNA polymerase is capable of catalyzing which step of transcription? We already studied that the core RNA polymerase is only capable of catalyzing elongation phase only. Hence, it transiently associates with the sigma factor for initiation and rho factor for termination. RNA polymerase associates transiently with the sigma and rho factor. The transient association of a sigma factor helps in initiation and the transient association of a rho factor helps in termination. So the RNA polymerase itself capable of catalyzing elongation phase only. So option 2 is the correct answer. Next question. Post-transcriptional modification involves. Post-transcriptional modification is needed for ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ഏതിലാണ്? ഇൻ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ
HNRNA അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that HNRNA or primary transcript is converted into mRNA because the HNRNA or primary transcript contain both introns and exons. Hence introns are removed and exons are joined in a defined order. This process is called as splicing. അപ്പോൾ സ്പ്ലൈസിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് mRNA ഉണ്ടാകുന്നത്. And before splicing, HNRNA undergo two additional processes such as ഏതൊക്കെയാണ് capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide called methyl guanosine triphosphate is added to എവിടെയാ 5' end of HNRNA. While in tailing, polyadenylation takes place in എവിടെയാ ടൈലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ പോളിഅഡിനൈലേഷൻ ഇൻ 3' end. 5' എൻഡിലായി ക്യാപ്പിംഗ് മീഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഏതെൻഡിലായി 5' എൻഡിലായി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെയിൽ റീജിയനിലായി എന്താണ് മെനി അഡിനൈലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു 3' end of the HNRNA in a template independent manner. This is called polyadenylation. Both are required for splicing process. അല്ലേ, സ്പ്ലൈസിങ്ങിന് മുമ്പ് നടക്കണം. സോ എന്തൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഫോർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ദ HNRNA അണ്ടർഗോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാപ്പിംഗ്, പോളിയാഡിനൈലേഷൻ അഥവാ ടെയിലിംഗ് ആൻഡ് സ്പ്ലൈസിങ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റിൽ ഇനിഷ്യേഷൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ, ഇനിഷ്യേഷൻ, ടെർമിനേഷൻ ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ്, ഇലോങ്ങേഷൻ, സ്പ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ടെയിലിംഗ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ എല്ലാം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ പ്രോസസ്സിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിംഗ്, പോളിഅഡിനൈലേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ സ്പ്ലൈസിങ്. ഓക്കെ, ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺസ് ഓഫ് mRNA സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദി അമിനോ ആസിഡ് വാലൈൻ? അതായത് വാലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ കോഡോൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറ്റിക് കോഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ? വാലൈൻ വരുന്നത് എത്രയാണ്? നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോഡിലെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് കോളം, സോറി, UCAG. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് കോളം അതിലാണ് വാലൈൻ വരുന്നത്. സോ അതിലുള്ള 4 കോഡോണുകളും വാലൈനാണ്. ഫോർത്ത് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോഡോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം? ഫോർത്ത് റോയിൽ G ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ലേ, സെക്കൻഡ് U. അപ്പോൾ GU 4 സീക്വൻസുകളും GUU, GUC, GUA and GUG. So these are the 4 codons. ഏതൊക്കെയാണ്? GUU, GUC, GUA and GUG. Option 3 is the correct answer. Okay, next question. Question number 15. The binding site of tRNA with mRNA and amino acids respectively are tRNA mRNAയുമായും അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡുമായും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകൾ. നമുക്കറിയാം ഒരു tRNAയുടെ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചറിൽ അതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ പോലെ ഇരിക്കും. അതിനൊരു ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പുണ്ട്. ദാറ്റ് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് ഹാസ് 3 bases കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ദ കോഡോൺ ഓഫ് mRNA. സപ്പോസ് UAC എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പിലുള്ള 3 ബേസ് സീക്വൻസുകളാണ്. ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് കോഡോണിന് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ AU ഏതാണ്? G. AUG എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തിയോണൈൻ എന്ന അമിനോ ആസിഡിനാണ്. സോ ഈ tRNAയുടെ 3' എൻഡിലായി ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്യും? മെത്തിയോണൈൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൻ mRNA. അപ്പോൾ ഒരു കോഡോണിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റി കോഡോൺ എന്ന സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ആൻറ്റി കോഡോൺ വരുന്ന ലൂപ്പിനെ, സ്പെസിഫിക് ലൂപ്പ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ആൻറ്റി കോഡോൺ ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ്. The 3 bases present in the anticodon loop which is complementary to the codon of mRNA, that is called the anticodon.
എനിവേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ദ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓഫ് tRNA വിത്ത് mRNA ഈസ് ഏതാണ്? ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ്. mRNAയുമായി ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പും ആൻഡ് 3RNA വിത്ത് ഇറ്റ്സ് 3' എൻഡ് 3' എൻഡിലെ സ്പെസിഫിക് അമിനോ ആസിഡുമായി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. സോ ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏതുണ്ട്? mRNA വിത്ത് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് എത്രാമത്തെയാ? അമിനോ ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റർ എൻഡ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം, mRNA വിത്ത് കോഡോൺ ലൂപ്പ് ഫോൾസ് ആണ്, കോഡോൺ ലൂപ്പ് അല്ല. ദെൻ mRNA വിത്ത് കോഡോൺ ലൂപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിലും വരുന്നത്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ, mRNA വിത്ത് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് കറക്റ്റാണ്. ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ്, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണുമായിട്ടല്ല. mRNA വിത്ത് ആൻറ്റി കോഡോൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് വിത്ത് അമിനോ ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റർ എൻഡ്. അമിനോ ആസിഡ് അക്സെപ്റ്റർ എൻഡ് ഈസ് ദ 3' എൻഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി വാട്ട്? Amino acid acceptor end. The amino acid acceptor end of a tRNA is actually 3' end. Okay. So the answer is option 4. Next question. In bacteria, structural gene is polycistronic and coupled transcription and translation. ബാക്ടീരിയകളിൽ പോളിസിസ്റ്റോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും കപ്പിൾഡാണ്. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ക്യാൻ ബിഗിൻ മച്ച് ബിഫോർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. കാരണം എന്താണ്? ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ, സിൻസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ mRNA ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി പ്രോസസ്സിങ്. അതായത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് mRNA ഉണ്ടായാൽ mRNAക്ക് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്പ്ലൈസിങ് നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ബാക്ടീരിയയിലെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇൻ ബാക്ടീരിയ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ആർ അൺസ്പ്ലിറ്റ് അല്ലേ, അവിടെ ഇൻട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയില്ല. അൺസ്പ്ലിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് സ്പ്ലൈസിങ്. ഹെൻസ് സിൻസ് ബോത്ത് the transcription and translation takes place in the same compartment, that is cytosol, and mRNA does not undergo any processing, does not require any processing, translation can begin much before the completion of transcription. So transcription and translation is coupled and polycystonic structural gene is present. Option 1. Second option നോക്കൂ, മോണോസിസ്റ്റോണിക് അല്ല, അത് ഫോൾസ് ആണ്. സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഈസ് പോളിസിസ്റ്റോണിക്, പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്. അത് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ശേഷം ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുന്നത് യൂക്യാരിയോട്ടിലാണ്. അവിടെ സ്പ്ലൈസിങ് നടന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടും നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെത്തിയാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. സോ ഇതിൽ പോളിസിസ്റ്റോണിക്ക് യൂക്യാരിയോട്ടിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല, പക്ഷേ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്യാരിയോട്ടിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ അപ്പോൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിൽ അതും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. ദെൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഈസ് മോണോസിസ്റ്റോണിക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ദിസ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു നോട്ട് ബാക്ടീരിയ ബട്ട് ഏതാ യൂക്യാരിയോട്സിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അതും കറക്റ്റ് അല്ല. സോ ഹിയർ ഫോർ ബാക്ടീരിയ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓൺലി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ ന്യൂക്ലിയോസോം എലോങ് വിത്ത് ലിങ്കർ DNA കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ്. അതായത് ന്യൂക്ലിയോസോമുകളെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ, പാക്കേജിങ് നടക്കുമ്പോൾ 8 ഹിസ്റ്റോൺ പാർട്ടിക്കിളുകൾ, 8 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ ഹിസ്റ്റോൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ആൻഡ് അറൗണ്ട് ദിസ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ എ സ്പെസിഫിക് ലെങ്ത് ഓഫ് DNA റാപ്സ് അറൗണ്ട്. ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു നിശ്ചിത ലെങ്ത് DNA വന്നിങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യും. ഇതാ, എന്നിട്ട് ഈ DNA നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കുക, H1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുറത്ത് ഹിസ്റ്റോണുമായും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ദിസ് ഈസ് H1. സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ വരുന്നത്. ഇത് ന്യൂക്ലിയോസോം കോർ. ന്യൂക്ലിയോസോം കോർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എത്രയാണ്? 8 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്ലസ് ഒരു H1 എന്ന ഹിസ്റ്റോൺ പുറത്തുണ്ട്, ഒരു സിംഗിൾ ഹിസ്റ്റോണായ H1 അല്ലേ, ഹിസ്റ്റോൺ 1, അതാണ് H1. അപ്പോൾ ഈ DNA ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് മുതൽ, ഈ പോയിൻ്റ് മുതൽ നോക്കണം, ഇതിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈറ്റ് പാക്കിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു വന്ന് വീണ്ടും ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ഇത്രയും പോർഷനാണ്
ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം. അടുത്ത DNA ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസോമിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ന്യൂക്ലിയോസോമിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? ലിങ്കറിൽ H1 എന്ന ഇതും കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം ടോട്ടൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA, ദെൻ H1 പ്ലസ് 8 മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി വരുന്ന H2A, H2B, H3 ആൻഡ് H4. ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഈച്ച്? 2 മോളിക്യൂൾസ് ഈച്ച്. ഓരോന്നിൻ്റെയും 2 മോളിക്യൂൾസ് വെച്ച് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 8 മോളിക്യൂൾ. സോ ടോട്ടൽ 9 ഹിസ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് എത്ര 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA. ഏകദേശം ആ കോറിനെ ചുറ്റുന്നത് 146 ബേസ് പെയർസ് വരുന്ന സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് അറൗണ്ട് ദിസ് ഹിസ്റ്റോൺ കോർ. ദെൻ പുറത്ത് ആ ലിങ്കർ പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഒരു 4 മുതൽ 36 8 വരെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA ആണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ വരുന്ന. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ലിങ്കർ പോർഷനിൽ ഒരു 36 38 വരെയൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കർ പോർഷനിലാണ് H1 എന്ന ഹിസ്റ്റോണും അതും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം വരിക. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ എ ന്യൂക്ലിയോസോം എലോങ് വിത്ത് ദിസ് ലിങ്കർ DNA, 2 ന്യൂക്ലിയോസോമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷനാണ് ലിങ്കർ DNA. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കർ DNAയിൽ H1-ൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് H1 വരെ ആകുമ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ H1-ൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് H1-ൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNA കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം H1, ദെൻ ന്യൂക്ലിയോസോം കോറിനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും H1-ൽ ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോസോം എടുത്താൽ എ ന്യൂക്ലിയോസോം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എത്രയാണ് 9 ഹിസ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് അബൌട്ട് 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA. വൈൽ എന്താണ് ഹിസ്റ്റോൺ കോറാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്രയാണ് 8 എന്താണ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ആണ് ഹിസ്റ്റോൺ കോറിൽ വരും. ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോസോം അലോങ് വിത്ത് ലിങ്കർ DNA കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 9 മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ ആൻഡ് 200 ബേസ് പെയർസ് ഓഫ് DNA. സോ ക്ലിയർ? ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. In DNA replication, leading strand replicate in leading strand DNA സ്റ്റാൻഡിൽ അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ. ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയാലും ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആയാലും 5' 3' ആണ് അല്ലേ. ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടുവേഴ്സ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. സോ ഇൻ 5' 3' ഡിറക്ഷൻ 5' 3' ഡിറക്ഷനിലാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണ് ടുവേഴ്സ് ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്കാണ്. ക്ലിയർ? 5' 3' ഡിറക്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവേ ഫ്രം ദ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെതാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ 2ഉം, ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഓപ്ഷൻ 3 കറക്റ്റ് ആൻസർ. 5' 3' ഡിറക്ഷൻ continuously towards the replication fork. Next question. The mRNA molecule synthesized from DNA by the RNA polymerase by reading the mRNA molecule synthesized from DNA by the RNA polymerase enzyme in reading the template in which direction? എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പോളിമറൈസേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. എപ്പോഴും DNA പോളിമറൈസ് ആയാലും ശരി RNA പോളിമറൈസ് ആയാലും 5' 3' പോളിമറൈസേഷനാണ്. അതേസമയം 5' 3' പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ റീഡിങ് ഓഫ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ? 3' 5' ഡിറക്ഷൻ. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? 2 സ്റ്റാൻഡുകളുള്ളതിൽ 3' 5' പൊളാരിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആ പോളിമറൈസേഷൻ ബൈ റീഡിങ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഡിറക്ഷൻ? 3' 5' ഡിറക്ഷൻ. സോ ദ ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ്? 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിലല്ല നടക്കുന്നു. ഇനി വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ RNA ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഈസ് വെരി റിയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മേക്സ് RNA ലേബിൾ ആൻഡ് ഈസിലി ഡീഗ്രേഡബിൾ? RNA സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ്, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് RNA ലെസ് സ്റ്റേബിളും ദെൻ ഈസിലി ഡീഗ്രേഡബിളും ആക്കുന്നു? അതിന് കാരണം 2' ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവറി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഓഫ് RNA. കാരണം എവറി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഓഫ് RNA കണ്ടെയ്ൻ എ റൈബോസ് ഷുഗർ. ഓരോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിലും ഒരു റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട്, ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ റൈബോസ് ഷുഗറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ കാണപ്പെടുന്ന 2' ആണ് ഈസ് എ റിയാക്റ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് that makes RNA labile and easily degradable. So the option 2 is the correct answer.
Which among the following statement does not stands true for DNA replication? DNA replication സംബന്ധിച്ച് ട്രൂ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? In eukaryotes, DNA replication takes place at S phase of cell cycle. അല്ലേ, സിന്തറ്റിക് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ S ഫേസിലാണ് DNA replication നടക്കുന്നത്. E. coli having 4.6 into 10 raised to 6 base pairs complete DNA replication within 80 minutes. അല്ലേ, for the replication of a 4.6 into 10 raised to 6 base pairs, E. coli requires approximately 18 minutes. Replication initiate randomly at any place in DNA by DNA polymerase. False ആണ്. Replication initiate at a specific point. അല്ലേ, DNA replication എപ്പോഴും സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിലാണ് നടക്കുക. ആ പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ORI. അല്ലേ, ORI. അപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷനിൽ മാത്രമേ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ. വെൻ the enzyme helicase binds to the origin of replication, that initiate replication. Clear? അല്ലാതെ randomly at any place replication start ചെയ്യുക പോസിബിൾ അല്ല. So option 3 is the false or incorrect statement regarding this. Then failure of cell division after DNA replication results in polyploid condition. അല്ലേ, കറക്റ്റ് സ്പിൻഡിൽ ആക്ടിവിറ്റി നടന്നില്ല എങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെൽ ഡിവിഷൻ, ഫെയിലിയർ ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആഫ്റ്റർ DNA replication. സൈറ്റോകൈനസ് നടന്നില്ല എങ്കിൽ DNA replication നടന്നു, ബട്ട് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ പോളിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനും റൈസ് ചെയ്യും. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. സോ കറക്റ്റ് ഫോൾസ് ഈസ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ എന്തുണ്ട്? 2 സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് DNAയിലുണ്ട്. ഇതിൽ 3'5' പൊളാരിറ്റി, ഇതിലാണ് 3'5' റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്. അതേസമയം 5'3' പൊളാരിറ്റിയുള്ള സ്റ്റാൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ്. ദെൻ ഇനി ഇതിലൊരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് P, ടെർമിനേറ്റർ ഉണ്ട് T, ഇടയ്ക്കുള്ള റീജിയൻ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ. ഓക്കെ, ഇനി കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് നോക്കൂ. കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഈസ് 5'3' E ഇല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് I എന്ന ഓപ്ഷൻ E ആണ്. 1. അടുത്ത് 2, I അല്ല 2. സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഇനിഷ്യേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടറാണ്. സിഗ്മ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇനിഷ്യേഷൻ ഫാക്ടർ. ദെൻ 3 UTR present before the start codon and after stop codon. Towards 5' and towards 3' end. അപ്പോൾ A 5' end ഉണ്ട്, towards C 3' end ഉണ്ട്, A and C. Then template stand എന്നറിയപ്പെടുന്ന 4th ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ടെംപ്ലേറ്റ് 3'5' പൊളാരിറ്റി B ആണ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടെയിലിംഗ് നടക്കുന്നത് 3' എൻഡിലാണ്. സോ അതും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് C. സോ the option 4 is the correct answer. അല്ലേ, അപ്പോൾ കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് 5'3' പൊളാരിറ്റി, 5'3' പൊളാരിറ്റി, ടെംപ്ലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് 3'5' പൊളാരിറ്റി. ദെൻ ഈ ഏതിനാ UTR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂണിറ്റിലെ അല്ലേ mRNA ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ mRNAയുടെ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിനും AUG, സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ഏതാണ്? UAA അല്ലെങ്കിൽ UAG, UGA. ഇതിന് ശേഷം കാണുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ towards 5' എൻഡിലും towards 3' എൻഡിലുമാണ് ഏത് വരിക? UTR വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 1E, 2D, 3AC and 4B and 5C. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ? ക്രൊമാറ്റിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ക്രൊമാറ്റിൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് DNA, then histone proteins, then RNA and some RNA and non-histone proteins. ഇത്രയാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൽ DNA ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, സം RNA ഉണ്ട്, സം നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്.
ഇതിലില്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ് ലിപ്പിഡ്സ്. ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ക്രൊമാറ്റിൻ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്നിട്ടാണ് ക്രോമസോമായി മാറുക. അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റിനിൽ ഒരിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമിൽ ലിപ്പിഡില്ല, ബാക്കി കമ്പോണൻറ്റുകളുണ്ട്. നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീനാണ് NHC പ്രോട്ടീൻ. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ ആൻസർ. വിച്ച് ഈസ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് RNA? RNAയുടെ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലാത്തത് സൈറ്റിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CMB എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ്. സൈറ്റിഡിലിക് ആസിഡ് ഈസ് സൈറ്റിഡീൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ്. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, റൈബോസ് ഷുഗർ ഉണ്ട്. 5-methyl യുറാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൈമിനാണ്. തൈമിൻ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ RNA ബട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എവിടെയാണ്? തൈമിനുള്ളത് DNA-യിലാണ്, നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ RNA. സോ RNAയുടെ കമ്പോണൻ്റ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്, 5-methyl യുറാസിൽ. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ റോങ് ഓപ്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25ലേക്ക് പോവുകയാണ്. നൈട്രോജീനസ് ബേസ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഷുഗർ വെൻ നൈട്രജൻ ബേസ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഷുഗർ ത്രൂ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. ഒരു പെൻഡോസ് ഷുഗറിൻ്റെ അത് റൈബോസ് ആകട്ടെ ഡിവോക്സി റൈബോസ് ആകട്ടെ, ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു? നൈട്രജൻ ബേസ് ബൈ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. സപ്പോസ് അഡിനിൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവ തമ്മിലുള്ള ലിങ്കേജ് അല്ലേ, ഇതൊരു ഡിവോക്സി റൈബോസ് ഷുഗർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് വഴി ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്. സോ ദ നൈട്രജൻ ബേസ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ഷുഗർ ത്രൂ N ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട്. കറക്റ്റാണ്. ദ 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്, 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകൾ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ 5th കാർബണിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ത് വഴി? ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് വഴി ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതുപോലെ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് വരുമ്പോൾ അടുത്തതിൻ്റെ എന്തുമായി? ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൈട്രജൻ ബേസ്, സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ H DNA ആണെങ്കിൽ RNA ആണെങ്കിൽ HOH വരും. തേർഡ് കാർബണിൽ നോക്കൂ, HOH ഉണ്ട്, ഈ ഇതിലെ OH ഫോസ്ഫേറ്റിലെ OHുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെ ഈ 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകളുടെ ലിങ്കേജ് എങ്ങനെയെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഫോസ്ഫേറ്റിൽ OH ഉണ്ട്, ഈ സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ OH ഉണ്ട്, 5th കാർബണിൽ H, 4th കാർബണിൽ H, 5th കാർബണിൽ CH2OHൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. നോക്കൂ, ഇതാണ് 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകൾ. 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകളുടെ ലിങ്കേജ് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ 3rd കാർബണിൽ 3' കാർബണിൽ OHും അടുത്ത 5th കാർബണിൽ ഏതിലെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ OHും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലാണ് ലിങ്കേജ്. ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ 3rd കാർബണിൽ OHും നെക്സ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിൻ്റെ 5th കാർബണിലുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ OHും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. ഇവ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ OH റിയാക്ട് ചെയ്യും, വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ഫോസ്ഫോ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒന്നിൻ്റെ 3rd കാർബണിനും നെക്സ്റ്റിൻ്റെ 5th കാർബണിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോസ്ഫോ ഡൈ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. സോ ദ 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ത്രൂ 5' 3' ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ലിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ്. തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത്. എന്താണ്? 3' 5' ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ദെൻ ദ ചാർജ് ഓഫ് DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് റെസിഡ്യൂ. എത്ര ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് ഉണ്ടെന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓരോ ഫോസ്ഫേറ്റിലുള്ള OH H+നെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. സോ ദ ചാർജ് അല്ലേ, ദ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിൻ്റെ ചാർജ് സ്ട്രോങ് ആസിഡുകളാണ്, കാരണം അതിൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അയണൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ H+നെ വിട്ടുകൊടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും. സോ ദ ചാർജ് ഓഫ് എ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് റെസിഡ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദ മോർ ഡെൻസിലി പാക്ഡ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രൊമാറ്റിൻ. ഡെൻസിലി പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഡാർക്ക്ലി സ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെറ്ററോക്രൊമാറ്റിൻ. അതേസമയം ലൂസിലി പാക്ഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ദ ക്രൊമാറ്റിൻ വിച്ച് സ്റ്റെയിൻ ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂക്രൊമാറ്റിൻ. Euchromatin is transcriptionally active chromatin while heterochromatin is transcriptionally inactive.
സോ ഇതിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ 2 ബോണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് 2 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ബൈ 5-3- അല്ല 3-5- ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ലിങ്ക് ചെയ്തതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് എന്നാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതും കറക്റ്റ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 26. റിമൂവൽ ഓഫ് RNA polymerase 3 ഫ്രം ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം വിൽ അഫക്ട് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ്. നമുക്കറിയാം ഓരോന്നും എന്തിനു സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. യൂക്യാരിയോട്ടുകളിൽ 3 തരം RNA പോളിമറേസുകളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. RNA polymerase 1 catalyzes the transcription of a rRNA. That is ഏതൊക്കെയാ? 28S rRNA ഉണ്ട്, 18S rRNA ഉണ്ട്, 5.8S, ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ. Then RNA polymerase 2 catalyzes the transcription of hnRNA. അതേസമയം RNA polymerase 3 ആണെങ്കിലോ tRNA കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. ഇനി 5S rRNA ഉണ്ട് ആൻഡ് snRNA അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ RNA. ഇതിൽ tRNAയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബിഫോർ ദ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ജനറ്റിക് കോഡ്. ജനറ്റിക് കോഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് tRNA ഈസ് നോൺ ആസ് സോലിബിൾ RNA. എന്ത് വിളിക്കും? സോലിബിൾ RNA എന്നാണ് വിളിക്കുക. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? സോലിബിൾ RNA ഉണ്ട്. RNA പോളിമറേസ് 3 ആണ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ RNA പോളിമറേസ് 3 ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ സോലിബിൾ RNA അല്ലെങ്കിൽ tRNAയുടെ സിന്തസിസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതേസമയം RNA പോളിമറേസ് 1 ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്താൽ റൈബോസോമിൻ്റെ ഫോമേഷന്, കാരണം rRNA റൈബോസോമൽ RNA അല്ലേ, അതിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻ്റാണ് ഇതെല്ലാം. ദെൻ hnRNA mRNA ആണ്. mRNAയുടെ പ്രീകർസറാണ് hnRNA. അപ്പോൾ RNA പോളിമറേസ് 2 റിമൂവ് ചെയ്താൽ hnRNAയുടെ സിന്തസിനെയും RNA പോളിമറേസ് 1 റിമൂവ് ചെയ്താൽ 5.8S rRNAയുടെ സിന്തസിനെയും. സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? സോലിബിൾ RNA അഥവാ ഓപ്ഷൻ 1. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 27. Consider the following statement regarding translation and choose the correct option. During translation, ribosomes move on the mRNA towards 5-3- direction. ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിൻ്റെ ഭാഗത്തായി വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന റൈബോസോമ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? ദേ മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ mRNA ഡ്യൂറിങ് എന്താണ്? ഇലോങ്ങേഷൻ പ്രോസസ് towards 5-3- direction. So the first option is correct. When the release factor bind to UTR, terminate translation. അതായത് ഫൈനലി എപ്പോഴാണോ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ദി RNA പോളിമറേസ് റീച്ചസ് ദി എവിടെയാണ്? സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ. വെൻ ദി RNA പോളിമറേസ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ, എ റിലീസ് ഫാക്ടർ ബൈൻഡ്സ് ടു ദ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ, terminate the process and releases the newly synthesized. അല്ല, നോട്ട് to UTR but to എവിടെയാണ്? സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ. സോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ false. Amino acids are linked to 3' end of the cognate tRNA during charging. അല്ലേ, ചാർജിങ്ങിൽ amino acids are activated in the presence of ATP and are linked to their cognate tRNA by a process called charging or amino acylation. അടുത്ത, a translation unit in mRNA is flanked by start codon and stop codon. അല്ലേ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണിനാലും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിനാലും ഫാങ്ക് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണ്. സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ AUG, അതിനും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്പെസിഫിക് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസുകളെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ 1, 3, 4 കറക്റ്റാണ്, 2 മാത്രമാണ് റോങ്. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആൻറ്റി കോഡോൺ UAC സിഗ്നിഫൈ. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി കോഡോൺ ആണ്. ആൻറ്റി കോഡോൺ UAC ആണെങ്കിൽ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന കോഡോൺ AUG ആയിരിക്കുമല്ലോ. AUG എന്ന കോഡോൺ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണ്? മെത്തിയോണൈൻ ആണ് അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആണ് AUG, അത് ദാറ്റ് സിഗ്നിഫൈ മെത്തിയോണൈൻ. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. ദി അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ഏതാണ്? tRNA അല്ലേ. tRNA ആണ് അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ.
The adapter molecule is clover leaf like 3D configuration. Adapter molecule in the 3D configuration alla clover leaf ആയിട്ടുള്ളത് 2D configuration ആണ് clover leaf model. Secondary structure of tRNA is like clover leaf model. Clover leaf like secondary structure എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലോവർ ലീഫ് പോലുള്ള സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ ഇൻ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇൻ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ tRNA ഈസ് എ കോമ്പാക്റ്റ് മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 5' 3' ഉണ്ട്, ഇൻവേർട്ടഡ് എൽ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഷേപ്ഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ 2ഉം 3ഉം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്ലോവർ ലീഫ് ലൈക്ക് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്, ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇൻ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ആൻസർ ബോത്ത് 2 and 3 ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ഓപ്ഷൻ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിലീറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആൻസറാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഈക്കോളെ സെർവ്ഡ് ആസ് എ പ്രൂഫ് ഫോർ. The frame shift mutation study is a proof to confirm that the genetic code is triplet and it should read in a contiguous manner. അല്ലേ, ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസേർഷൻ ഓർ ഡിലീഷൻ ഓഫ് 1 or 2 bases in between codon അല്ലേ will leads to the change in the entire reading frame from that point of insertion or deletion onwards. Insertion of 1 or 2 bases in between 2 codons causes the change in entire reading frame as well as codons from that point of insertion or deletion onwards. This is called a frame shift insertion or deletion mutation. But insertion or deletion of 3 or its multiple bases in between codon will not change the entire reading frame. That causes insertion or deletion of a particular amino acids in the polypeptide only. That will not create the change in entire nucleotide sequence അല്ലെങ്കിൽ entire polypeptide chain. Anyway, thus ജനറ്റിക് കോഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. സോ കോഡ് ഈസ് ട്രിപ്ലറ്റ്. ദിസ് ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി ഈസ് എ പ്രൂഫ് ടു സേ ദ കോഡ് ഈസ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷുഡ് റീഡ് ഇൻ എ കണ്ടിഗ്യൂസ് മാനർ. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അഡിഷൻ ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് അറ്റ് 5' end of the HNRNA ഈസ് കോൾഡ്. HNRNAയുടെ 5' എൻഡിലായി ഒരു അല്ലേ അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം HNRNAയുടെ 5' എൻഡിലായി HNRNA അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഫലമായി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, RNA പോളിമറേസ് എൻസൈം നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ എത്തി. അപ്പോഴേക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എന്തുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്, RNA ഉണ്ടായി. ഇതിൻ്റെ 5' എൻഡിലായി മീഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് 5' എൻഡിലായി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്പിംഗ്. അതേസമയം പോളി അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ്, ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇത് ടെർമിനേറ്റർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടെർമിനേറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൻഡിലായി 3' എൻഡിലായി മെനി അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂസ് ആർ അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മാനർ. പോളി അഡിനിലേസ് അല്ലേ, അഡിനിലിക് ആസിഡ് പോളിമറേസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി അഡിനിലേറ്റ് പോളിമറേസ് എന്ന എൻസൈം വന്ന് ധാരാളം അഡിനിലേറ്റ് റെസിഡ്യൂകളെ ഈ 3' എൻഡിലായി അല്ലേ HNRNAയുടെ 3' എൻഡിലായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പോളി അഡിനിലേറ്റ് പോളിമറേസ്, അതാണ് ആ എൻസൈമിൻ്റെ പേര്. ദാറ്റ് പോളി അഡിനിലേറ്റ് പോളിമറേസ് ആഡ് അല്ലേ സെവറൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് അറ്റ് ദ 3' end of the HNRNA. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ടെയിലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, അഡീഷൻ ഓഫ് അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് 5' end അറ്റ് 5' end ഈസ് ഏതാണ്, ക്യാപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ്. പോളി അഡിനിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിലിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ജനറ്റിക് കോഡ്. ജനറ്റിക് കോഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത്, കോഡ് ഈസ് നോൺ ഓവർലാപ്പിംഗ്. അതായത് അല്ലേ ഒരു mRNA എടുത്തു, AUG
CCG. ഇവിടെ AUG ഒരു കോഡോൺ, CCG വേറൊരു കോഡോൺ. ഒരിക്കലും AUG കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, എങ്ങനെ AUG ഒരു കോഡോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, നെക്സ്റ്റ് CCG വരുന്നു. ഇവിടെ AUG ഒരു കോഡോൺ, അടുത്ത ഈ G മുതൽ GCC ആയി ഒരു കോഡോൺ ഒരിക്കലും വരില്ല. A particular base in mRNA will not be, the same base in mRNA will not be the part of two codons at the same time. ഒരേ സമയം രണ്ട് കോഡോണുകളുടെ പാർട്ടാവില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ബേസ്. വേറെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുണ്ടാവും, പക്ഷേ സെയിം ബേസ് ഇൻ mRNA will not be the part of two codons at the same time. So the code is non-overlapping. Code non-overlapping ആണ്. Then the code is commaless and nearly universal. Commaless, there is no punctuation or comma between adjacent codon. And genetic code in mRNA should read in a contiguous manner, and there is no comma or punctuation between adjacent codon. So the code is commaless, and nearly universal means the same code is applicable to almost all living organisms with a few exceptions. That exceptions found in some mitochondrial codons and some protozoans. And next, അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളത് നിയർലി യൂണിവേഴ്സൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ്. ദെൻ ട്രിപ്ലെറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ FHC ക്രിക്ക് ഫോൾസ് ആണ്. ജോർജ് ഗാമോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ട്രിപ്ലെറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് കോഡ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോർജ് ഗാമോ. He postulated that since there are only 4 bases and if they have to code for all the 20 amino acid, code must be a sequence of more than 2 bases, and he postulated a sequence of 3 bases code for 1 amino acid. So the triplet code nature of the genetic code was first postulated by George Gamow. Next code is degenerate. അതായത് 1 amino acid has many codons. Many amino acids have more than 1 codon. This property is called a degenerate codon. അപ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ ഡീജനറേറ്റ് കോഡോൺ ഇല്ലാത്ത 2 അമിനോ ആസിഡുകളുണ്ട്, ഒന്ന് മെത്തിയോണൈനും മറ്റൊന്ന് ട്രിപ്റ്റോഫാനും. സോ ഹിയർ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ. ലൊക്കേഷൻസ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ DNA വെയർ സിംഗിൾ ബേസ് DNA ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ DNAകൾ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ബേസിൽ മാത്രം ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സീക്വൻസുകൾ. അപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് അബൌട്ട് 1.4 million locations in the human genome where DNA show difference in single bases. Single basil human beings difference വരുന്ന 1.4 million locations കണ്ടെത്തി. This is called a single nucleotide polymorphism അല്ലെങ്കിൽ SNPS. Single nucleotide polymorphisms. അതിന് SNPS എന്നോ SNPs എന്നോ വായിക്കുക. ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ക്രോമസോമൽ ലൊക്കേഷൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രേസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ SNPs ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ക്രോമസോമൽ ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഡിസീസ് അസോസിയേറ്റഡ് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓർ ട്രേസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി. Next question. The ribosome which acts as peptidal transferase in bacteria, that is the 23S rRNA found in the large subunit of അതായത് എത്രയാണ് 50S subunit of prokaryote അല്ലെങ്കിൽ bacteria act as ribosome, and this ribosome has peptidal transferase activity. Peptide bond formation സഹായിക്കുന്നത് ഈ 23S rRNA ആണ് പ്രോകാരിയോട്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയിൽ. അതേസമയം ഇതേ സ്ഥാനത്ത് യൂകാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ ദിസ് പെപ്റ്റിഡൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ 28S rRNA. So here the option 2 is the correct answer. Next question 35. The enzyme, which enzyme or enzymes will be produced in a cell when there is a nonsense mutation in LAC-Z gene? Suppose ലാക്ക് ഓപ്പറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രൊമോട്ടർ, ദെൻ ഐ ജീൻ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ, ദെൻ പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ZYA. ഇസഡ് ജീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ്, വൈ ജീൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് പെർമിയേസ്,
എ ജീൻ എന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ട്രാൻസ് അസറ്റിലേസിനെയും കോഡ് ചെയ്യുന്നു. When there is a nonsense mutation occur in LAC-Y gene, LAC-Y ജീനിനാണ് ഒരു നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if a substitution mutation or point mutation leads to the formation of a stop codon, that causes the abrupt termination of the polypeptide chain. If a substitution mutation leads to the formation of a stop codon, that causes the abrupt termination of the polypeptide chain. അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ Y ജീൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതോടെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കില്ല. സോ അവിടെ ഏത് മാത്രം സിന്തസൈസ് ചെയ്യും? നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ഫോം ചെയ്യും. അതോടെ പോളിപെപ്റ്റൈഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് വരെ ഓക്കെ ആവും. പെർമിയസ് ആൻഡ് ട്രാൻസസെറ്റിലേസ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. സോ വിച്ച് എൻസൈം ഓർ എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ദാറ്റ് ഈസ് single one beta galactosidase. Option 3 is the correct answer. The next question, which of the following is not related to DNA polymorphism? DNA polymorphism, SNPs single nucleotide polymorphism, many സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അല്ലേ 11 അല്ലെങ്കിൽ 10 to എത്ര വരെ 60 ബേസ് പേസ് വരെയൊക്കെ ലെങ്തുള്ള റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകളാണ്. അത്രയും യൂണിറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബേസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്പറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസുകൾ. VNTR ബിലോങ്സ് ടു സാറ്റലൈറ്റ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് DNA-കളാണ്. ദേ ഷോ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമോർഫിസം. എന്നാൽ സ്നെർപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ്. സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് SNRNP അഥവാ സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീനുകളാണ്. അതിനെ വായിക്കുന്നതാണ് സ്നെർപ്സ് എന്ന് വായിക്കുന്നത്. സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസ്. SNRNPs ആർ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് സ്നെർപ്സ്. ദീസ് ആർ ദി എന്താണ് RNA protein complex involved in splicing process. Splicing യൂക്കാരിയോട്സിൽ സ്പ്ലൈസിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന RNA protein കോംപ്ലക്സുകളാണ് സ്നെർപ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്പ്ലൈസിയോസോംസ്. ഓക്കെ, നോട്ട് they are related with the DNA polymorphism. Next question, select the step in DNA fingerprinting that precedes probe hybridization. DNA fingerprinting in the step, first one, isolation of DNA. Second, digestion of the DNA using restriction endonuclease ഉപയോഗിച്ച് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുക isolated DNA. So VNTR can be cut off. Then third one, separation of the DNA fragments by gel electrophoresis. Then transferring of DNA fragments into nylon membrane or nitrocellulose sheet by a process called blotting. Then hybridization using labeled VNTR probe. അപ്പോൾ പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ പ്രിസീഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ദ പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് പ്രിസീഡഡ് ബൈ എന്താണ്? ബ്ലോട്ടിംഗ്, ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് ദി DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ അല്ലേ DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ജെൽ പ്ലേറ്റിലിരിക്കുന്ന DNA ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഷീറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നൈലോൺ മെംബ്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലോട്ടിംഗ്. സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ EM സദേൺ, ദ ടെക്നിക് ഈസ് കോൾഡ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ്. സോ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. അതിന് അല്ലേ ശേഷം പ്രോബ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ യൂസിങ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ടെക്നിക്. സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3, which is incorrect. The two alleles of a chromosome may contain different copy number of VNTR. അല്ലേ, 2 alleles of a chromosome, ഒരു ക്രോമസോമിനകത്തുള്ള, അതായത് നമുക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാം ഏതൊരു ക്രോമസോമിൻ്റെയും 2 കോപ്പീസ് ഉണ്ട്. ഒരു മെറ്റേണൽ കോപ്പിയുണ്ട്, ഒരു പെറ്റേണൽ കോപ്പിയുണ്ട്. സപ്പോസ് ക്രോമസോം 1 അതിൻ്റെ ഒരു മെറ്റേണൽ കോപ്പിയും പെറ്റേണൽ കോപ്പിയുണ്ട്. ഇതിലുള്ള 2 അലീലുകൾക്കകത്ത് കാണുന്ന VNTRൻ്റെ കോപ്പി നമ്പർ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലേ 2 അത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് DNA-കൾ 2 ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോമിലായാൽ ഒന്ന് അച്ഛനിൽ നിന്നും ഒന്ന് അമ്മയുടെ നിന്നും കിട്ടിയാണ്. അതിലുള്ള
സാറ്റലൈറ്റ് ഡി എൻ എകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഡി എൻ എകളുടെ കോപ്പി നമ്പർ ഹൈപ്പർ വേരിയബിൾ ആണ്. ദേ ഷോ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പോളിമോർഫിസം. സോ ദ കോപ്പി നമ്പർ ഓഫ് എന്താണ് VNDR കോപ്പി നമ്പർ ഓഫ് 2 alleles of a chromosome may differ. So the first option is correct. Then second, DNA fingerprint is useful for the determining genetic diversities. DNA fingerprinting is used in population എന്താണ് study of a population and genetic diversities. DNA fingerprinting is used in forensic work to prove അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് to find out crimes, to prove crimes like murder, rape, robbery, etc. Then DNA fingerprinting is also employed in finding out or determination of paternity. ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. Blotting of DNA fragment into nitrocellulose film done after hybridization of VNDR probes. False അല്ലേ? Blotting of DNA fragments to nitrocellulose film is done after hybridizing VNDR probe ആണോ? ബ്ലോട്ടിങ്ങിന് ശേഷമാണ് എന്ത് നടക്കുക? After blotting of DNA fragments into nitrocellulose sheet, then hybridization of VNDR probe is taken. അല്ലാതെ VNDR probe hybridization ശേഷമല്ല ബ്ലോട്ടിംഗ് നടക്കുക. So false ആണ്. HGP leads to the rapid emergence of a new area in biology called അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ bioinformatics. So option 3 ആണ് ഇതിൽ false ആയിട്ടുള്ളത്, incorrect. Then in lac operon, the structural gene A code 4, A gene code 4 transacetylase, അല്ലേ Z gene code 4 beta galactosidase and Y gene code 4 എന്താണ് permease. Allolactose is the substrate for beta galactosidase. Next question 40. Consider the following statement A to D and find out the correct statement. In HGP, the sequenced fragments were arranged in correct order based on microsatellite. Option A is false because the sequenced fragments are arranged correctly on the basis of some overlapping portions present in them, not based on microsatellite. The size of VNDR segment range between 0.1 to 20 kb. അതായത് VNDR show high degree of polymorphism among the individual. That is, they vary from chromosome to chromosome and person to person. So they are hypervariable segments. So their sizes varies from 0.1 to 20 kb. 0.1 means 100 base മുതൽ 2000 base വരെ. kb kilo bases. അല്ലേ 0.1 kb means 100 kb bases. Then 20 kb means 20,000 bases. അപ്പോൾ size of VNDR ranges between 0.1 to 20 kb. DNA polymorphism is considered if എന്താണ് more than one variant at a locus occur in human population with a frequency not less than 0.01. അല്ലേ അതായത് allelic sequence variation is also traditionally described as DNA polymorphism if more than one variant or allele of a gene at a locus occurring in human population in a frequency not less than 0.01. അതായത് 1% താഴെ അല്ലാതെ 1% താഴാൻ പാടില്ല. അതിന് മേളിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ജീനിൻ്റെ മോർ ദാൻ വൺ അലീൽ കണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജീനിൻ്റെ മോർ ദാൻ വൺ അലീൽസ് മോർ ദാൻ വൺ വേരിയൻസ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനിൽ അല്ലേ 1% എന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അഥവാ 0.01 ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴാതെ കണ്ടാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി DNA പോളിമോർഫിസം. കറക്റ്റാണ്. വൺ റെഗുലേറ്ററി ജീൻ ഓഫ് ദ ലാക് ഓപ്പറോൺ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻ. നമുക്കറിയാം ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീനാണ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഓൾ ദ ടൈം. സോ ദി ഐ ജീൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ജീൻ. സോ ഹിയർ ഏതാണ് ബി സി ഡി എന്നിവ കറക്റ്റാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം ഇവിടെ ചോദിച്ച കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെയിം ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ദ ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീനോം ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഓൾ ദ കോഡിങ് ആൻഡ് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ്. അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഇൻവോൾവ് 2 അപ്രോച്ചസ്. ഹ്യൂമൻ ജീനോമിനെ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ 2 അപ്രോച്ചുകളുണ്ട്. ഒന്ന് expressed sequence tag, 2 sequence annotation. In expressed sequence tag, the entire genome is only the gene that expressed as RNA is sequenced. EST എന്ന് പറയുന്ന expressed sequence tag എന്ന ഈ അപ്രോച്ചിൽ only the DNA sequences that expressed as RNA RNAകളായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടുകളെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ മാത്രം സീക്വൻസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ
in sequence annotation, the entire genome is sequenced having both coding and non-coding sequence. So, name the approach of sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence. Answer is sequence annotation. Okay, second option. Next, which among the note is a step in DNA fingerprinting? Isolation of DNA and digestion of DNA by restriction endonuclease. Separation of the DNA fragment by gel electrophoresis, DNA fingerprinting. Transferring of separated DNA fragments into synthetic membranes such as nylon membrane അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഷീറ്റ്. DNA സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡി എൻ എയുടെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡാണ്. അതെവിടെയാണ്? ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് എന്താണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ DNA fingerprinting. നെക്സ്റ്റ്, വേരിയബിൾ നമ്പർ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ അല്ലെ ക്ലാസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് നോണസ്. നമുക്കറിയാം BNTR ബിലോങ്സ് ടു എ കാറ്റഗറി ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് DNA നോണസ് മിനി സാറ്റലൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 44, ഓപ്പറോൺ ഈസ്, അതായത് എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എന്താണ് എ മെറ്റബോളിസം. ഒരു മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ജീനുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വിളിക്കാം? ഓപ്പറോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഓപ്പറോൺസ് ആർ ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് DNA. എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ് അതർ ജീൻ ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട്. സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈമുകളെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളാണ്. അതിൽ അപ്പോൾ ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകളും വരും, റെഗുലേറ്ററി ജീനുകളും വരും, കൺട്രോൾ ജീനുകളും വരും. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ മാത്രമല്ല. അടുത്ത ജീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഓർ ഓഫ് ഓഫ് അതർ ജീൻ. സ്വിച്ച് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെ മാത്രമല്ല എന്ത് വിളിക്കുക? ഓപ്പറോൺ. അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ്? എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട്. ശരിയല്ലേ? എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട്. പ്രോക്യാരിയോട്ടുകളിലെ പോളിസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീനുകളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ട സെറ്റ് ഓഫ് ജീനുകളെ. മനസ്സിലായി? എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട്സ് ആർ കോൾഡ് എന്ത് വിളിക്കാം? ഓപ്പറോൺ. എ പ്രൊമോട്ടർ വിച്ച് റെഗുലേറ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്രോക്യാരിയോട്ട്. പ്രൊമോട്ടർ മാത്രമല്ല. സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ദാറ്റ് സിംപ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ മെറ്റബോളിസം ഈസ് കോൾഡ് അതിലെന്തൊക്കെ വരും? ദ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഇൻ പ്രോക്യാരിയോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദി എന്താണ്? ഓപ്പറോൺ. ദീസ് ആർ ദ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് DNA. സോ now we move on to the last question of the examination. Find out the incorrect statement regarding operon in E. coli. Lac operon in E. coli. Lac operon is an inducible operon, alle? Because it is normally in a switched off state and becomes switched on only in the presence of an inducer. ഈ ലാക്ക് ഓപ്പറോണിൻ്റെ ഇൻഡ്യൂസർ നമുക്കറിയാം ലാക്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡ്യൂസറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഇൻ ആൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഓർ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഓപ്പറോൺ. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാക്ടോസ് ദ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഇൻ്ററാക്ട്സ് വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം ആക്ടിവേറ്റഡ്. നോക്കൂ, ഇഫ് lactose is present in the medium, that is transported into the bacterial cell by the action of permease. So in the presence of an inducer such as lactose or allolactose, the repressor protein interact with it and get inactivated. When the repressor protein interact with the lactose, it get inactivated, not activated. So option 2 is false. When the repressor protein dissociates from the operator, in the absence of lactose, the repressor always bind to the operator because the repressor is synthesized in active form when there is no lactose in the medium. Mediatil lactose illa engil repressor active formulaയിരിക്കും, they always bind to എന്താണ് operator. But if the repressor is removed from the operator, repressor remove ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? that is switched off. എപ്പോഴാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്? when there is an inducer, the repressor dissociate from the operator and it interact with the lactose. Then last,
RNA polymerase has access to promoter and transcription proceed only when the repressor is inactivated. എപ്പോഴാണോ റിപ്രസർ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അല്ലേ it unable to, inactive repressor unable to bind with operator. So the RNA polymerase has access to the promoter. It can pass over the operator and transcribe structural gene. So a polycystonic mRNA is formed which can code for all the 3 types of enzyme required for lactose catabolism. So ഇവിടെ 1, 3, 4 correct ആണ്. Incorrect statement regarding lack of operon is option 2. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ 2 ആൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു. വെൽക്കം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിയോട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ്. സിയോട്സിന് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഹെൽത്ത്, ഡിസീസസ്, അതുപോലെ തന്നെ വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക് ലൈക്ക് ദി എയ്ഡ്സ്, ക്യാൻസർ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഡ്രഗ്, ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ്, സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടുബാക്കോ അബ്യൂസ്, adolescence age and related changes, and anabolic steroids misused by sports persons. ഇത്രയും ടോപ്പിക്സുകളാണ് പഠിക്കാനുണ്ടായി. അലോങ് വിത്ത് 2 ഡിസീസസിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എയ്ഡ്സ്, മലേറിയ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ്, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. സോ മൂവിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ സുവോളജി സെക്ഷൻ. That is a question where you have to find the wrongly matched pair. Here in this statements we have wrongly matches are there. That is a diphtheria. Wrongly matched item ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. diphtheria എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. That is caused by Corynebacterium. Corynebacterium, and it is a droplet infection. Is it correct? ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗാൽഗോട്ടു എന്ന് പറയും. ഡിഫ്തീരിയ ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഗാൽഗോട്ടു. ആൻഡ് ദിസ് ഗാൽഗോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ ജീനസ് Corynebacterium and the species name is diphtheriae. So Corynebacterium diphtheriae is the agent that causes what? Diphtheria. So here we have a diphtheria option is correctly matches. We have to find the wrongly match. Then the second option is saying plague. Plague is the causative agent Yersinia pestis. Yersinia pestis എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഏജൻ്റ് ആണ് ഏതുണ്ടാക്കുന്നത്, പ്ലേഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. And it is due to the bite of female mosquito vector. This statement is wrong because the female mosquito vectorsന്റെ കടിയോടുകൂടിയല്ല പ്ലേഗ് പകരുന്നത്. പ്ലേഗ് സിനോപ്സില എന്ന് പറയുന്ന റാറ്റ് ഫ്ലീ, എലിയുടെ ദേഹത്ത് ഇരിക്കുന്ന എക്ടോപാരസൈറ്റായ റാറ്റ് ഫ്ലീയുടെ ബൈറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്ലേഗ് വരുന്നത്. അല്ല, പ്ലേഗ് വരുന്നത് ബൈറ്റ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ മൊസ്കിറ്റോ വെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ടല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ബൈറ്റ് ഓഫ് സിനോപ്സില, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റാറ്റ് ഫ്ലീ. സോ ഹിയർ ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് second choice. Then filariasis. Filariasis is due to the 2 species of Wuchereria bancrofti and Wuchereria malai. Here it is due to the bite of female mosquito vectors. That is correct. The female mosquito vector is the Culex mosquito. Then common cold. Common cold, that is rhinovirus, and it is a droplet infection. Common cold is causative agent is the rhinovirus, and it is a droplet infection. That is again correct. So here the right choice, the wrongly matched choice is option 2. So for question number 1, our answer is option 2. Clear? Moving to the next one. Question number 2 says that consider the following statements. Of this statement, which are the true one or the false ones? അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Consider the following statements. First option, chikungunya and dengue fever are vector borne diseases.
ചിക്കൻ ഗുനിയയും ഡെങ്കി ഫീവറും വെക്റ്റർ ബോൺ ഡിസീസസ് ആണ്. ചിക്കൻ ഗുനിയ ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ വെക്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈഡിസ് മൊസ്കിറ്റോ. And similarly the dengue is also due to what? Aedes mosquito bite. So vector borne disease aanu ivar. So that statement is correct. AIDS is not a hereditary disease. നമ്മൾ already tell that AIDS ഒരിക്കലും പാരൻസിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല, അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്ലാസൻ്റ വഴിയോ കൊളസ്ട്രം വഴിയോ ലഭിക്കുന്നു, നോട്ട് ത്രൂ ജനറ്റിക് ബേസിസ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കറക്റ്റ്. The causative agent of malaria is Anopheles mosquito. This statement is wrong. The causative agent of malaria is Plasmodium, the causative agent. But female Anopheles mosquito is not the causative agent, it is the transmitting agent. So that statement is wrong. HIV can spread through contaminated food and water. We are discussed in AIDS that HIV is transmitted only through body fluid contact. Body fluid contact lude maatrame AIDS pagarugayullu. Contaminated food and water lude pagarugayilla. So that statement is wrong. Interferon is a protein produced by viruses. Interferons are protein, especially glycoprotein. They are secreted by virus infected cells, not by the virus. Virus alla produce ചെയ്യുന്നത് virus infected cells produce ചെയ്യുന്ന cytokine barriers ആണ്, that is the interferons. So interferon is a protein produced by virus, that is again wrong. Of these statements, ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ the first option, second statement are the true, 3, 4, 5 are the false. So here we can rightly choose which one is our answer as option 3. Moving to the next question. Question number 3, which of the following is a group of viral diseases? You can choose the viral disease from these options. First one, cholera. I am writing B for bacteria. Cholera is a bacterial disease. Pertussis is again a bacterial disease. Hepatitis is a viral disease. We can choose all these group containing viral disease. So we cannot choose option 1. Influenza, that is a flu, that is H1N1, swine flu, bird flu, that is influenza, it's a viral disease. Smallpox is a viral disease, but diphtheria is, of course, it's a bacterial disease. So this is not at all chosen. Poliovirus, rabies virus, diphtheria bacteria, smallpox virus. So it is not at all chosen as the right answer, because here diphtheria bacterial disease is there. So find the word one. Hepatitis B, we are discussed in reproductive health that it is a viral disease. Dengue fever, vector borne disease, that is a dengue virus. COVID-19, of course, it is a viral disease. So all the set containing viral disease is option 4. So for this question number 3, our right choice is option 4. Moving to next question, which is not true about a malarial parasite. The malarial parasite is Plasmodium, but is not true about it. It is a protozoan parasite. Yes, Plasmodium is a protozoan parasite. We can choose the not true statement. The infective stage called a sporozoite infect the erythrocytes as soon as they enter the human body. This is a false statement. The infective stage sporozoite initially multiplied and attacked the hepatocytes or the liver cells, or not the erythrocytes or the RBC. Soon after the entry of the human body. That's a wrong statement. So here the wrong statement is option 2. Gametocytes of malarial parasites form gamete within the gut of the mosquito. Yes, when the mosquito blood through the blood meal to the mosquito gut, the gametocyte like the male and female gametocytes are reaches. Inside the gut, the male gametocyte became the sperm and the female gametocyte became the ovum, and both of them get fertilized to form zygote in the gut of the mosquito. So here that statement is correct. Formation of sporozoids takes place within the body of the mosquito. Mosquitoയുടെ ബോഡിയുടെ ഔട്ടർ ഗട്ട് വാളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് സ്പോറോസോയിഡ്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആൻഡ് ദീസ് സ്പോറോസോയിഡ് ആർ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ സലേവറി ഗ്ലാൻഡ് ഫോർ അനദർ പേഴ്സൺ ഇൻഫെക്ഷൻ. സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പോറോസോയിറ്റ് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ശരിയാണ്.
സോ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. സോ ദ നോട്ട് ട്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 2. Now moving to the next question number 5. Mary Melon is known as the Mary Melon, commonly known as the typhoid Mary, and we are discussed it is the first reported ആയിട്ടുള്ള asymptomatic carrier of the typhoid. It's a healthy person with a typhoid disease, but it is having no symptoms and it is a well-known carrier. She was a professional cook and through his prepared food she spread to typhoid to many, around 50 persons. 53 persons അതിൽ 3 പേർ എന്ത് ചെയ്തു ടൈഫോയിഡ് വന്ന് മരിച്ചു. ഡിസ്കവർ ഓഫ് ദ ടൈഫോയിഡ് ബാസിലസ്. ടൈഫോയിഡ് ബാസിലസിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പേഴ്സൺ ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് വാക്സിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ്. ടൈഫോയിഡിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ഫസ്റ്റ് വിക്ടിം ഓഫ് ടൈഫോയിഡ് ഫീവർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദി ഫസ്റ്റ് വിക്ടിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് പേർ മുൻപേ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവർ 30 വർഷത്തെ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈന് ശേഷമാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവർ ടൈഫോയിഡ് കൊടുത്തിരുന്ന പല വ്യക്തികളും മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടഡ് വിക്ടിം അല്ല, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ US to be identified as a healthy carrier of the typhoid fever. So here we can rightly choose answer option 4. Moving to the next question. Which of the following causes malignant tertian malaria? താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ malignant tertian malaria ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? malignant tertian malaria. We have discussed 4 species of Plasmodium: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum that causes malignant tertian malaria. Here the fever cycle repeats every third or the 48 hours. Plasmodium ovale causes mild tertian malaria. Plasmodium vivax causes benign tertian malaria. And Plasmodium malariae causes quartan malaria. So which species causes malignant tertian malaria? Here option number 1 says that Plasmodium ovale. Plasmodium ovale that is causing what? Plasmodium ovale. Plasmodium ovale causes mild tertian malaria. Plasmodium malariae causes quartan malaria. Plasmodium vivax causes benign tertian malaria. And Plasmodium falciparum, here it causes what? Malignant tertian malaria. So here the right choice for our question number 6 answer is option 4. This is our answer. Clear? Now the next question. Consider the following statement. Malaria, filariasis and dengue fever are vector-borne diseases. Malaria, filariasis and dengue fever. Malaria, okay, that is through female Anopheles mosquito. Filariasis, female Culex mosquito. Dengue fever, Aedes mosquito. So here this choice is correct. Pneumonia is a droplet infection. Pneumonia ഒരു droplet infection തന്നെയാണ്. That is through the droplet or aerosols coming from the infected person. Is it correct? Mosquito are the mechanical carrier of house flies, are the mechanical carrier of amoebic dysentery and not the mosquitoes. House flies ആണ് അല്ലാതെ mosquitoesകളല്ല. So this statement is a wrong one. Salmonella typhi enters the body through mosquito bite. Because Salmonella typhi is not a vector-borne disease, it is passes through waterborne or foodborne disease ആണ്. So that statement is again incorrect. Rhinovirus infects the nose and upper respiratory passage. That statement is correct. So the statement A, B and E are true, but the C and D are false. So the right choice answer option 4. Clear? Next one. Question number 8. Find the true statement. Vidal test is done to confirm AIDS. വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺഫേം ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അല്ല, വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ഡിറ്റക്ഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്.
ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഈസ് ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ഫൈലേറിയാസിസ് വരുന്നത് മൊസ്കിറ്റോ ബൈറ്റിലൂടെയാണ്, അല്ലാതെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടറിലൂടെയല്ല. William Harvey gave experimental proof for good humor hypothesis. That statement is wrong because William Harvey gave experimental proof to disprove good humor hypothesis. He disproved the good humor hypothesis by demonstrating normal body temperature using thermometer in a person with increased black bile. Ringworm are acquired from soil or generally using towels or cloth of the infected person. That statement is correct. So our answer is option 4. Clear? Moving to the next one. Find the wrong statement. We have to choose the wrong statement from these options. Gambusia is a larvivorous fish used in mosquito control. Gambusia, that is mosquito fish, guppy, etc. are used to control the mosquito larva. Amoebiasis is a helminth disease. Amoebiasis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽമിന്ത് ഡിസീസ് ആണോ? അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസ്. ഹീമോസോയിൻ ഈസ് എ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ്. ഹീമോസോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലേറിയൽ പാരസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ് ഫ്രം വാട്ട്? ഹീമോസോയിൻ. കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഹീം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ടോക്സിൻ ആണ്. Sporozoites reach the gut of the mosquito through blood meal. Sporozoite gut of the mosquitoയിൽ എത്തുന്നത് ബ്ലഡ് മീലിലൂടെയാണ്. സ്പോറോസോയിറ്റ് മൊസ്കിറ്റോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബ്ലഡ് മീലിലൂടെ എത്തുന്നത് സ്പോറോസോയിറ്റുകളല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ. ഏതാ? ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാമറ്റോസൈറ്റുകളാണ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ്. Elephantiasis is a disease that affects males only. അതും തെറ്റാണ്. ഫീമെയിൽസിലും എലഫൻറ്റിയാസിസ് വരാറുണ്ട്. ആ ബോഡിയിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം മെയിൽ ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് മെയിൽസിൽ മാത്രമല്ല, അത് ലിംസ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബ്രസ്റ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽസിലും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. ബി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്. സോ ബിയും ഡിയും ഇയും പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. Next one. A disease in which a healthy person acquires the infection by inhaling the aerosols or droplets released by an infected person. Aerosol വരുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. We have to choose the droplet infection from these options. Here first one is typhoid. Typhoid contaminated food and water. Dengue fever, it is transmitted through what? Through the bite of the mosquito. Diphtheria droplet infection ആണ്. Plague bite of the rat flea. So here we can rightly choose that answer as option 3. Clear? Moving to the next one. Interferon are they are proteins or glycoproteins produced by virus infected cells that prepare the non-infected cells to produce antiviral proteins and prevent them from viral attack. An antigen that evoke immune response, അത് ആൻറ്റിജൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ല ഇൻ്റർഫെറോൺ അല്ല. എ പ്രോട്ടീൻ ദാറ്റ് ന്യൂട്രലൈസസ് ദ ടോക്സിൻ ഓഫ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ആർ നോട്ട് ഇൻ്റർഫെറോൺ, ദേ ആർ ആൻറ്റിബോഡി. A cytokine that make the cell resistant to viral infection, that is the correct one. A cytokine that suppresses immune reactions, അതല്ല, immunosuppressant അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വരുന്നതായതുകൊണ്ട് സൈറ്റോകൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. The only antibody that can cross the placental barrier is, we can directly നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും the smallest antibody. The smallest antibody in the list is IgG. So IgG is the smallest one, that is the only that crosses the placental barrier. IgA കൊളസ്ട്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നവരാണ്. IgD that is a surface of the B cells. IgE പ്ലാസ്മയിൽ കാണുന്നു, mediator of allergy. The preference order for transplant is it's not a text related question, but it is a common question asked for general purpose.
നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് റിജക്ഷൻ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെയധികം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ ജനറ്റിക്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതിയേ പറ്റൂ. അത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ദ പ്രിഫറൻസ് ഓർഡർ ഫോർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറ്റിക് ബേസിസ് സാധ്യത കൂടുതലുള്ളവരുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ഒട്ടും തന്നെ റിജക്ഷൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസുകൾ തമ്മിലായിരിക്കും. ട്വിൻസുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യത കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺറിലേറ്റഡ് ഡോണർ. സോ ഹിയർ twins greater than sibling, greater than parent, greater than unrelated donor. So here answer is option 3. Which disease is caused by a helminth? That is താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ ഹെൽമിന്ത് ഡിസീസ് ഏതാ? നമുക്ക് 2 ഹെൽമിന്ത് ഡിസീസ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അസ്കാരിയാസിസും എലഫന്റിയാസിസും. What is the another name of elephantiasis? Filariasis. So here direct option is there. Answer option 1. Polio, it is a viral disease. Tetanus, bacteria. Tuberculosis, bacteria. An autoimmune disease. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ autoimmune disease ഏത്? Muscular dystrophy. Muscular dystrophy is a genetic disorder. Genetic disorder. Hemophilia is a single gene disorder തന്നെയാണ് വീണ്ടും. സിംഗിൾ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. മയസ്തീനിയ ഗ്രേവിയ ഓട്ടോഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് അല്ല, അത് അലർജൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്, ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ്. മയസ്തീനിയ ഗ്രേവിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പഠിച്ചു, സോറിയാസിസ് പഠിച്ചു, വിറ്റിലിഗോ പഠിച്ചു, മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലീറോസിസ് പഠിച്ചു, ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് പഠിച്ചു, ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് പഠിച്ചു, ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ കാറ്റഗറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻ ടെർഷ്യൻ മലേറിയ ദ ഫീവർ റെക്കേഴ്സ് എവരി 3rd day. Is the name tertian then related to 3? So 3rd day or the 48th hour, that is the correct one. Viral infections can be treated and cured with antibiotics. That's the false statement. Antibiotics are effective against bacterial diseases. So this statement is wrong. Passive immunization evokes primary immune response. Passive immunization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസുകൾ നൽകുന്നതാണ്. പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസുകൾ നൽകുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണ്. അത് പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് നൽകുമ്പോൾ അത് പാസീവ് ആയത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മറ്റൊരാളുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായ ആൻറ്റിബോഡി എത്തുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഇതിനെതിരെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇവോക്സ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഹെൽത്ത് ഡസ് നോട്ട് സിംപ്ലി മീൻസ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം WHO പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് മാത്രമാണോ? അല്ല, സോഷ്യൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, മെൻ്റൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് മാത്രമല്ല. സോ അത് ശരിയാണ്. ഡിഫ്തീരിയയും പ്ലേഗും ഡിസെൻട്രിയും ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസാണ്. ഡിഫ്തീരിയ കോസസ് ബൈ കോർണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ, plague that is caused by Yersinia pestis, and dysentery that is caused by the Shigella dysenteriae. So here of this statement, which of them are the incorrect and correct one? 2 and 3 are incorrect. 1, 4, 5 are true. So here answer option 2. Next, what happens to the malarial parasite once they reach the human blood cells? Human RBCയിൽ നമ്മുടെ പാരസൈറ്റ് എത്തിയാൽ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? They transform into sporozoid which reproduce sexually. In human body sexual reproduction ഇല്ല. അവർ സ്പോറോസോയിറ്റോ എന്തോ ആയി മാറിക്കോട്ടെ, that is not bother. സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ പറ്റത്തില്ല. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൊസ്കിറ്റോയുടെ ബോഡിയിലാണ്. സോ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല. ദേ റീപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ഷുവലി ഇൻ ബ്ലഡ് സെൽസ്. ബ്ലഡ് സെൽസിൽ അസെക്ഷുവലായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു.
ബേസ്റ്റ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസുകളെ പൊട്ടിക്കുന്നു ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ ലിവർ. അത് തെറ്റ്. വീണ്ടും അത് ഫ്രഷ് RBCകളെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോൾ അതും തെറ്റി. They transform into gametocyte which undergo sexual reproduction in the blood cells. ഇവർ ഗാമറ്റോസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും, ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് RBCയുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിലല്ല, അത് മൊസ്കിറ്റോയിലാണ്. അപ്പം അതും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. They reproduce asexually into blood cells, burst the blood cells and release into the blood plasma. ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിലോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചോസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18 ഇസ് എ മാസ് ഐറ്റം കോളമാണ്. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. ഇവിടെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിച്ച ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒരു കാര്യം തന്നെ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 എണ്ണത്തിൽ വരുന്നു. മാച്ച് അല്ലേ, എങ്ങനെ വേണോ സംഭവിക്കാം. സെല്ലുലാർ ബാരിയർ. ഇവിടെ സെല്ലുലാർ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെയാണ്? PMNL ഉണ്ട്, മോണോസൈറ്റും സെല്ലുലാർ ബാരിയറാണ്. സോ A ക്യാൻ ബി മാച്ച്ഡ് വിത്ത് 3. ഫാഗോസൈറ്റിക് ബാരിയർ. അതേ സെല്ലുലാർ ബാരിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് ബാരിയർ. ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ, ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ്, സലൈവ ഉണ്ട്. സോ C5. ഫിസിക്കൽ ബാരിയറിൽ സ്കിന്നും മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനുമാണ്. ഇവിടെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, D1. സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർഫെറോൺ ആണ്, ദറ്റ് ഈസ് E2. സോ A3, B3, C5, D1, E2. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ. ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആരാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. This antibody mediated immunity is the responsibility of which cell? It is the responsibility of B lymphocyte അഥവാ B cells. So here the right choice is option 2, that is B lymphocytes. സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റോള് വഹിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ C, സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസുകൾ. അവരാണ് ഏത് കാണിക്കുന്നത്? They are doing what? The CMI, cell mediated immunity. So for this question number 19, our answer is option 2. Which of the following molecule is incorrectly paired with its source? സോഴ്സുമായിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് പെയറിംഗ് വരുന്നത് ഏത്? ഇൻ്റർഫെറോൺ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ശരിയാ. ലൈസോസൈം സലൈവയിലുണ്ട്, ശരിയാ. ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡികൾ. Antibody are production from lymphocytes and they are not from where? They are not from the neutrophil. Neutrophils nalla, they are from the lymphocyte. Immunoglobulin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are ആൻറ്റിബോഡികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഹിസ്റ്റാമിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അലർജിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാസ്റ്റ് സെൽസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വാസോ ഡയലേറ്റർ ആണ് ഹിസ്റ്റാമിൻ. വാസോ ഡയലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇതിന് കാരണമാകും, ഇൻഫ്ലമേഷന് കാരണമാകുന്നു. സോ ഹിസ്റ്റാമിൻ ഇൻചേർഡ് മാസ്റ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 മാത്രമാണ് ഇൻകറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൈമറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗനും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗനും ഉണ്ട്, ശരിയാണ്. വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വെർമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാൾട്ട് മ്യൂക്കോസ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ. It lines the respiratory, digestive and urinogenital tract. ഇതിനെ ലൈൻ ചെയ്ത് കാണുന്നു, അതും ശരിയാണ്. Maturation of B and T cells takes place in the secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organsൽ വച്ചിട്ട് ബിയും ടിയും മെച്ചുവർ ചെയ്യുന്നു. B and T lymphocytes are originated and matured in primary lymphoid organs, not in secondary lymphoid organ.
ഇൻ സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ ദേ ആർ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോളിഫറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് സെക്കൻഡറി ലിംഫോയിഡ് ഓർഗൻ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിംഫ് നോഡ് ഫിൽട്ടർ ദ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫ്രം ദ ലിംഫ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ദേ ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് and matured lymphocytes are there, they filter the lymph. So lymph filter ആണ്. സ്പ്ലീൻ ബ്ലഡ് ഫിൽറ്ററും ഇത് ലിംഫ് ഫിൽറ്ററുമാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ആർ ട്രൂ, തെറ്റ്. 1, 2, 3 ആർ ട്രൂ ബട്ട് 4 and 5 കറക്റ്റ്, അത് തെറ്റ്. 1, 4, 5 ആർ ട്രൂ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ആർ ഇൻകറക്റ്റ്, തെറ്റ്. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് 4 ആർ കറക്റ്റ്, അത് ആണ് ശരി. സോ ഹിയർ our answer is option 4. Next one, dash are responsible for the intensified anamnestic response. Amnesia meaning ഓർമ്മ ഇല്ലായ്മ. അപ്പോൾ അനാംനിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഓർമ്മയുള്ള ഹൈലി ഇൻറ്റൻസിഫൈഡ് റെസ്പോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ലീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്മറി ആണെന്നറിയാം. സോ അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി സെൽസുകളാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. പ്ലാസ്മ സെൽസുകൾ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. NK സെൽസുകൾ നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസുകൾ. നാച്ചുറൽ കില്ലർ സെൽസുകളുടെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 2 പ്രോട്ടീൻസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് 2 പ്രോട്ടീൻസുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ദേ ആർ പെർഫോറിൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രാൻസൈം. Perforin make a pores and granzyme enter the cell and destroy it. So here answer is memory cells. Variable amino acid sequence on the arms of the antibody molecule. Variable amino acid sequence on the arms of the antibody molecule. ഒരു ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആംസുകളുടെ വേരിയബിൾ റീജിയൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ലെറ്റ് us see the diagram. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് അവരുടെ വേരിയബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ റീജിയനിനകത്ത് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന സൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ, താഴോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ, ഇത് വേരിയബിൾ റീജിയൻ. ഈ വേരിയബിൾ റീജിയനിലല്ലടാ സ്പെസിഫിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ആകാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഓൺ ദ ആംസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ മേക്ക് ദ ആൻറ്റിബോഡി മോളിക്യൂൾ സ്പെസിഫിക് ഫോർ എ ഗിവൺ ആൻറ്റിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 1. Why the other statements are not correct? Are towards the C terminal end of the polypeptide chain. നമുക്കറിയാം അത് കാണപ്പെടുന്നത് N ടെർമിനലിലാണ്, C ടെർമിനലിലല്ല. Is present only in heavy chain. ലൈറ്റ് ചെയിനിലുണ്ട്, ഹെവി ചെയിനിലുണ്ട്. Are part of the constant region. വേരിയബിൾ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ്റെ പാർട്ടാവുന്നത്? അതും വരത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ 1 മാത്രം അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത്. Question number 24. At which stage of HIV infection does one usually shows the symptoms of AIDS? എയ്ഡ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസുകൾ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോൾ മുതൽ കാണിച്ചു തുടങ്ങും? ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ടു ഫ്യൂ മന്ത്സ് ടു മെനി ഇയേഴ്സ് വരെ പോകാറുണ്ട്. വിത്തിൻ 15 days ഓഫ് ദ സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ. ഒരിക്കലും വരില്ല, മന്ത്സുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും 30 ദിവസം കഴിയും. 15 days ആഫ്റ്റർ ദ ഇതിൽ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസിൻ്റെ നോർമൽ സെൽസ് ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1000/1000 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ്. ബട്ട് എയ്ഡ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ദ TH സെൽ കൗണ്ട് ഡിക്രീസസ് ബിലോ 200/mm³ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? എയ്ഡ്സിൻ്റെ സിംറ്റംസുകൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 1000-നെ 200 എടുക്കാൻ എന്തായിരുന്നാലും 15 ദിവസം കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. വെൻ ദ ഇൻഫെക്റ്റിംഗ് റിട്രോവൈറസ് എൻറ്റേഴ്സ് എ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ഹോസ്റ്റ് സെൽസുകളിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുവഴി ഒരിക്കലും സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ചെയ്യത്തില്ല. വെൻ വൈറൽ DNA ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം. ഇതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോഴൊന്നും സിംറ്റംസ് വരത്തില്ല. ഈ സമയത്ത് പേഴ്സൺ എസിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും.
when HIV replicate rapidly in helper T cells and damage a large number of these. എപ്പോഴാ HIV replicate ചെയ്തിട്ട് റാപ്പിഡ്ലി T helper സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോഴാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Which of the following is not a property of cancerous cells? ക്യാൻസർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്തിൽ. അതിൽ ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ദേ ഡിവൈഡ് ഇൻ ആൻ അൺകൺട്രോൾഡ് മാനർ. അത് അൺകൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ദേ ഷോ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഹിബിഷൻ. ക്യാൻസർ സെൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ? അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോർമൽ സെൽസ്. When two normal cells comes in contact with each other and then the growth of both get arrested. This condition is called as what? Contact inhibition. And this property is the property of what? That is the property of the normal cell. It's not the property of cancer cell. So our answer is option 2. They compete with the normal cells for vital nutrients. Yes. വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തിയിട്ട് വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ യുവമാർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ നോർമൽ സെൽസിനെ പട്ടിണി കിട്ടുകളയും. ദേ ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ കൺഫൈൻഡ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫിയർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ക്യാൻസർ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് അവർ ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 2. Question number 26. Structure of antibody molecule is given. Identify the option that is incorrect about the parts marked 1 to 4. Here what is the one? One is the antigen binding site in the variable region and 2 is again antigen binding site. So 1 and 2 are antigen binding സൈറ്റുകൾ അല്ലേ? 1 and 2 antigen binding site എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that statement correct ആണ്. 3 is the light chain. Yes, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ആണ്, അത് ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആണ്. 4 is the variable region of the light chain. No, 4 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ ആണ്. വേരിയബിൾ റീജിയൻ ഇവിടെയല്ലേ വരുള്ളൂ. സോ അത് റോങ് ആണ്. 5 is the constant region of heavy chain. ഹെവി ചെയിനിൻ്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ ആണ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതും ശരിയാണ്. സോ ഹിയർ നമുക്കപ്പോൾ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26ൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 1 cannot get AIDS through organ transplantation. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയ്ഡ്സ് വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാം? അതിലൂടെ എയ്ഡ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് cannot get AIDS or through organ transplantation. Highest incidence of HIV or AIDS is reported in Latin America. തെറ്റ്. It is reported in South Africa. No vaccine is available to prevent AIDS. AIDS പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് വാക്സിൻസ് ഒന്നും നിലവിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. HIV infected person can occur through mosquito bite. കൊതുക് കടിയിലൂടെ എയ്ഡ്സ് പകരും. ഒരിക്കലുമില്ല. അതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓടി ഒളിക്കേണ്ടി വന്നേനെ. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. നോ വാക്സിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് എയ്ഡ്സ്. സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. വാട്ട് ഈസ് ട്രൂ നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ഇൻ്റർഫെറോൺസ്? ഇൻ്റർഫെറോൺസിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? ദേ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ വൈറസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ്. ശരിയാണ്. ദേ ആർ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസെൻസുകൾ. ഇവർ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസെൻസുകളല്ല. ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. നമുക്കറിയാം ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയിൽ ആൽഫ ഇൻ്റർഫെറോൺസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദേ ബിലോങ്സ് ടു എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് സൈറ്റോകൈൻസ്. അതും ശരിയാണ്. സോ ദ ഇൻകറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ട്രൂ അബൌട്ട് ഇൻ്റർഫെറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. A mass of tissue as a result of abnormal proliferation of cells is called a mass of tissue, that is called a neoplasm, also called a tumor. So neoplasm or tumor is in your text. That is our option number 1. Controlled uncontrolled cell growth വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ട്യൂമർ. എല്ലാ ട്യൂമറും എന്തല്ല? ക്യാൻസറസ് അല്ല.
അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ക്യാൻസർ. ബെനിങ് ട്യൂമർ ഷോ ഇൻവേർഷൻ ടു ദ നെയ്ബറിംഗ് ടിഷ്യൂസ്. ഒരിക്കലും അത് അടുത്ത സറൗണ്ടിങ് ടിഷ്യൂസിനൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. MRI ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ റേഡിയോ തെറാപ്പി ഫോർ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. MRI ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് റേഡിയോഗ്രാഫിയാണ്, ഡിറ്റക്ഷനാണ് തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബയോപ്സി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്. ബയോപ്സി ഒരു റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമല്ല. സസ്പെക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂസിനെ കട്ട് ഇൻ ടു പീസസ് ആൻഡ് മേക്ക് തിൻ സെക്ഷൻസ് ടു ഒബ്സർവ് ബൈ എ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പാത്തോളജിസ്റ്റ്. സ്മോക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ക്യാൻസർ ഓഫ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. കറക്റ്റ്. സോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ 3ഉം 4ഉം കറക്റ്റാണ്, 1ഉം 2ഉം ഇൻകറക്റ്റാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ 3 is there. So answer for this question number 30 is option 3. Clear? Moving to this one, consider the following statement. T helper count below 200 per mm cube indicate serious immunodeficiency. Yes. Infection with the HIV or having AIDS is something that should be hidden. ഒരിക്കലും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല. ഡെത്ത് ഈസ് നോട്ട് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഫോർ ആൻ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റ്. ഡെത്ത് ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഒഴിച്ചുവിടാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്തായിരുന്നാലും മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കും. ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ് സിംറ്റം ജനറലി എ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ടു മെനി ഇയേഴ്സ്, 5 to 10 years വരെ പോവാറുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എലൈസ. എലൈസ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡിറ്റക്ഷൻ ടെക്നിക്കാണ് എലൈസ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റി റിട്രോവൈറൽ ഡ്രഗ്സുകളാണ്. Treatment with ELISA can only prolong the life of AIDS patients. So here 1, 4ഉം true ആണ്, 2, 3ഉം 5ഉം false ആണ്. So the right answer is option 2. So answer for this question number 31 is option 2. Okay, moving to the next question. Question number 32. What is not true for HIV? HIVക്ക് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ? നോട്ട് ട്രൂ അല്ലേ? It is a retrovirus with 2 single stranded RNA. It infects helper T cells and macrophage. It uses the reverse transcriptase enzyme of the host. That's the wrong one. It uses reverse transcriptase enzyme ആണോ? അല്ല, ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല, അവരുടെ തന്നെയാണ്. No infection can take place through saliva or sweat. Saliva and sweat are low risk body fluids. So here answer is option 3. Find the true statement. Benign tumor are not confined to their original location. തെറ്റ്. മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ ആണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ഇരിക്കാത്തത്, അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. മാലിഗ്നൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഡു നോട്ട് എക്സിബിറ്റ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത്. മാലിഗ്നൻ ട്യൂമർ നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കും. Malignant tumor are not confined to their original location, and this is the most feared property of the cancer cell and is called a metastasis. Metastasis is the most feared property of benign tumor. No, it is the most feared property of the malignant tumor. So here our right answer is option 3. Diagram of HIV infection is given with the 4 events marked as A, B, C and D. Identify the incorrect description. Here A എന്ന് പറയുന്നത് RNAയിൽ നിന്ന് DNA ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. പക്ഷേ എ വൈറൽ RNA ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ. ഇതിനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റല്ലേ? ബി വൈറൽ DNA ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ DNA. ശരിയാണ്. സി ന്യൂ വൈറൽ RNA ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ശരിയാണ്. ഡി ന്യൂ വൈറസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ശരിയാണ്. സോ ഹിയർ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1. Which of the following statement is correct with respect to immunity? ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് കറക്റ്റ് എന്താണ്? ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഹാസ് 4 ലൈറ്റ് ചെയിൻസ്. 2 ലൈറ്റ് ചെയിനും 2 ഹെവി ചെയിനും. ആൻറ്റിബോഡി H2L2 എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻറ്റിബോഡി അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്മാൾ പോക്സ് പാത്തോജൻ ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ T lymphocytes. Antibodies against smallpox pathogens are produced by, നമുക്കറിയാലോ പാത്തോജൻസിന് T ലിംഫോസൈറ്റ്സുകളല്ല ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്,
ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അതും തെറ്റാം. പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡി നീഡ് ടു ബി ഇൻജക്റ്റഡ് ടു ട്രീറ്റ് ദ ബൈറ്റ് ബൈ എ വൈപ്പർ. അണലിപ്പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീഫോംഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ശരിയാ, കാരണം സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് വരുമ്പോൾ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ നൽകുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻറ്റിബോഡി ഉള്ള കണ്ടന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? ആൻറ്റി വെനിൻ എന്നാണ്. സോ കറക്റ്റ്. റിജക്ഷൻ ഓഫ് എ കിഡ്നി ഗ്രാഫ്റ്റ് ബൈ ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആണ്, ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ല. അപ്പോൾ 1 തെറ്റ്, 2 തെറ്റ്, 4 തെറ്റ്. സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. Next one. What is true about primary immune response? It is of high intensity. നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ റെസ്പോൺസ് ആണ്. ശരിയാ. It is initiated by memory cells. ആണോ? അല്ല. ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവല്ലേ? അതെ. It is a part of innate immunity. അല്ല. It is produced during initial encounter with the same pathogen. ആദ്യമായിട്ടൊരു പാത്തോജൻ കയറുമ്പോഴാണ് ആ പാത്തോജനിലെ ഇനീഷ്യൽ റെസ്പോൺസ് വരുന്നത്. പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ. ആദ്യമായിട്ടൊരു പാത്തോജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്. സോ ഹിയർ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Next. A chronic liver disease characterized by replacement of liver tissue by fibrous scar tissue as well as degenerative nodules leading to progressive loss of liver function is. അതായത് ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സയില്ലാത്ത ഒരു അസുഖം, ഫൈബ്രസ് സ്കാറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ലിവർ സിറോസിസ് എന്നാണ് ആ അസുഖത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Drug that alter a person's perceptions of a reality and may cause hallucinations. These drugs are called hallucinogens. From this drug, which is the hallucinogen, let us see barbiturate, benzodiazepines, both are sedatives as well as tranquilizers. Opioid narcotics are opioids, not as hallucinogens. They are central nervous system depressants and slow down body functions. The കഞ്ചാവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ cannabinoidകൾ is our answer. So for this question number 38, our answer is option 3. Clear? Moving to the next one. Match the following. Ganja. Ganja is obtained from hemp plant. Cannabis sativa. So here one is matches with the D. Cocaine, erythroxylum, coca. So 2 matches with the E. LSD, clavices purpurea. It's a fungus. 3C. Atropine, that is Atropa belladonna, and Datura stramonium. 4A. And 5 morphine, papaver somniferum. So answer option ഏതാണ്? 1D, 2E, 3C, 4A, 5B. So answer is option 2. 1D, 2E, 3C, 4A, 5B. Find the wrong match. Retrovirus. RNA genetic material ആയിട്ടുള്ള വൈറസിനെയാണ് റിട്രോവൈറസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻറ്റി റിട്രോവൈറൽ ഡ്രഗ് പ്രൊലോങ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് HIV പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺസ്. ടോക്സോപ്ലാസ്മ, not a bacteria. It is a protozoan disease caused by Toxoplasma gondii, toxoplasmosis. It's an opportunistic infection. Fever, diarrhea, weight loss, symptoms are shown by HIV infected person. Correct. So here our answer is wrong match is option 3 because it is a protozoa. In heavy smokers, the alveoli of lungs are enlarged and damaged, which reduces the surface area for exchange of respiratory gases. The condition is called what? Emphysema. They are discussed in the first year chapter, breathing and exchange of gases, and it is a well-known ill effect of what? Smoking. Find the true statement. Cocaine is also called as smack. Cocaine is called a coke, crack or coca alkaloid. Smack is another name of heroin. So this is statement incorrect. Kandupidikendra true.
Morphine is extracted from the lacteus of poppy plant. So this is also incorrect. Diacetyl morphine is a bitter crystalline compound. Diacetyl morphine is heroin. Heroin is a bitter compound. Correct. Opioid receptors are found in GI tract only. No, and they are also found in central nervous system also. So here our answer is option 3. Now, all the following are effective for cancer detection except histological examination of suspected tissue, that is biopsy, detection of cancer specific antigen using radio labeled antibodies, black spot develop ചെയ്യുന്നു, detection of genes in individuals which inherited a susceptibility to certain cancer, use of radiotherapy. Radiotherapy is the treatment, radiography is the detection. So here the right choice answer is option 4. The spread of HIV can be effectively controlled by HIV യുടെ spread effective ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? Isolating HIV infected person from the family or society, അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണോ? അല്ല. അവോയ്ഡിങ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്, ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ ഒരിക്കലും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല, സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ എയ്ഡ്സ് പകരുള്ളൂ. ഇഫക്റ്റീവ് വെക്ടർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ്, കാരണം ഇതുവഴിയൊന്നും കൊതുക് വഴിയിലൊന്നും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല. യൂസ് ഓഫ് കോണ്ടംസ്, അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ്. ഹൈജീനിക് സെക്സ് നടത്തിയാൽ എയ്ഡ്സ് പകരില്ല, കോണ്ടംസ് യൂസ് ചെയ്താൽ എയ്ഡ്സ് പകരില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അബ്യൂഷൻ കുറച്ചാലും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. സോ ഹിയർ അവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4. Now moving to the last question, find out the statement regarding cancer. The most feared property of malignant tumor is metastasis. Ionizing radiations like UV causes neoplasmic transformation. Ionizing അല്ല, non ionizing ആണ്. Cancer cells shows contact inhibition ഇല്ല. Cancer cells leave at the expense of normal cells. Correct. So here 1 ഉം 4 ഉം correct. 1 and 4 correct. 2 and 3 incorrect. So answer is option 4. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സിയോട്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. സിയോട്സ് ടോപ്പിക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിൻ്റെ 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും NCERT ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ NCERTയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതും, പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഡോണറിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ ജനറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻസർ കീ എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു.